So good morning to one and all. With the blessing of Almighty, let us start this webinar. Plagiarism is a word very familiar to every writer and in our context to every researcher. We often fall victim to this unintentional plagiarism due to the lack of awareness of what exactly comprises plagiarism. Today we have with us the right person to talk on this topic. He is none other than Dr. V.M. Vinod Kumar, Assistant Librarian, University of Calicut. A hearty welcome to you, sir. Thank you. Rather than introducing sir through his CV, I personally would like to introduce him as a man who is always willing to help others with his nearly 29 years of expertise in this field. Now, I would like to welcome our dear principal, Dr. Sister Gisela George, who is our constant support to every endeavor. Next, I would like to extend welcome to the pillar of Research Department of Physics, our dear HOD ma'am, Ms. Mariama John. I'm happy that many research scholars and PG students have joined us for this webinar at a short notice. I welcome each one of you to this webinar. Last but not the least, I welcome all my colleagues who have always stayed with me. Once again, I welcome you, sir, and request you to take charge of this session. Thank you. Hello, can I present now? Yes, sir. Okay, thank you. Thank you very much for your invitation. And before starting the session, let me ask you one thing. Do you want me to talk in a formal manner or informal manner? So you can start in a formal manner, but let it go informal so that students will be free to interact with you. So the participants are all Malayali, so whether to talk in English or Malayalam? Any language, sir. Korpalla, Malayalam, ellarum. See, I always, so from my point of view, I always enjoy talking to them in an informal way. But because yes, when the things get formal, people, otherwise you can freely ask the questions at any time. You can interfere in my session at any point. So, so first of all, I'd like to express my deep sense of gratitude to Madam for inviting me for this webinar. And I look forward to this kind of sessions because in every session, I get opportunity to learn something new because they will introduce some problem which I haven't encountered, maybe I haven't encountered before. So it gives me an opportunity to think about these issues. So let me start this presentation in an informal way. And my humble request to all of you that whenever you find something, you need some more explanation or something like that, you are free to interfere. You can raise any issues. Okay, so with these opening words, let me start this presentation. I hope you can see my presentation on screen. Yeah, yes, sir. You can make it full screen, sir. Okay, yes, sir. Now, okay. It's fine, sir. Okay. So the topic that I'm going to deal with today is plagiarism issues and solutions. And rightly, ma'am has rightly pointed out that the term plagiarism is known to almost all researchers because almost all universities in Kerala has now introduced this mandatory plagiarism check for doctoral theses. So, and just a minute. Let me switch off my video. There'll be some issues with the net connectivity, so I'm switching my video off. Can you see can you see it on the screen? Yeah, we can see it, sir. Okay. So the Calicut University actually started the plagiarism check way back in 2015.
And I'm lucky to associate with the section dealing with this plagiarism from the very beginning itself. So over the last 6 years, I got this opportunity to check more than, say, 900 plus theses and equal amount of research papers. And one thing I have noticed that around 80 to 85% of the scholar, when they come for plagiarism check, have shown some symptoms of nervousness. Their face will be like something like this. And I often ask them, what makes you so nervous about this plagiarism check? So they have given their own reasons. And only 10 to 15% have faced this plagiarism check with like this individual. That means with full confidence. So my entire session is based on the feedback I received from the scholars. And as Madam has lightly pointed out, the major reason for committing this plagiarism is lack of awareness. They don't know what is plagiarism, what are the consequences of plagiarism, what are the provisions of the university's policy towards plagiarism. They are basically unaware of all these things. So what I'm trying to do today is to give you an overall idea about the plagiarism. And my ultimate aim is to prepare you to face this plagiarism check like this individual. That is with full confidence. Okay. So let us move to this. So whenever we start learning something new, we always start with the etymological origin of that term. That is, the term plagiarism has come from the term plagium, which means kidnapping. It is a word originated from Latin. And you can read the meaning of that term. An act of fraud involves stealing of someone's work and later lying about it. It's very easy to understand. Now let us move to the definition of the term. Please go through this definition. This is from Merriam-Webster's online dictionary. The very essence of this definition is that if you want to accuse someone for committing plagiarism, then you have to identify 3 things in their work. The first thing, they have lifted certain ideas or ideas along with sentence from some other's work. That's the first condition. The second condition that they are using those lifted ideas or ideas along with sentences in their own work. That's the second condition. The third thing is that they won't give proper acknowledgement to the person who originally created those ideas. I repeat, lifting ideas or sentences from others' work, then using those ideas or sentences in their own work as their own, and finally, they won't give proper acknowledgement or references to the persons who originally created these ideas or sentences. If you can find these 3 things in someone else's work, then you can accuse that person for committing the act of plagiarism. So this is a simple way to put the definition. മനസ്സിലായോ കാര്യം? Hello? Yes, sir. Okay. Now let us move on to the different types of plagiarism. എന്തൊക്കെ ടൈപ്പിലുള്ള plagiarism ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് just ഒന്ന് നോക്കാം. The first type is called the clone type of plagiarism. And most of you may be knowing the meaning of clone. We used to say that it is the exact replica or carbon copy of the original. ഇവിടെ 2 കോഴിക്കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. 2 കോഴിക്കുട്ടികളും almost ഒരുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. So in this type of plagiarism, what the people do or the scholars do, they will find the soft copy of a research article or a thesis. Then they will copy the entire content of that research article or thesis. And then without making any modification in the content, they will present that research article or thesis as their own. അപ്പോൾ ഒരു thesis ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ they will make only modifications in the periphery. ഇപ്പോൾ ഒരു thesis ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? They have to change the title of, the name of the researcher. ആ റിസർച്ച് ഗൈഡിന്റെ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഇയർ ഓഫ് സബ്മിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. That means they won't make any change in the content. Then they will submit the thesis or research article as their own. If you do so, it will come under the category clone type of plagiarism. And here you can see a typical example for the clone type of plagiarism. So this is the original work. This is the original work and this is the work submitted by a scholar.
And if you compare these two texts, then you can see that their entire is exactly the same. This is 100% similarity here. So without even changing a single word, that scholar has submitted this text. That is why it is known as clone type of plagiarism. Copying the entire content and presenting the entire content as their own without making even slightest modification in the content. If you're doing so, it will come under the category clone type of plagiarism. And then is another type of plagiarism which is called the control C type of plagiarism. So നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഈ control C എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. So when you for copying a text, control C, then it will be accompanied by control V. So in this type of plagiarism, instead of copying the entire content of a thesis or research article, a scholar may copy significant portion of his work from others. So he will write something on his own, or he will make some modification in the text. Then he will present that as his thesis or research article. If you do so, then it will be known as control C type of plagiarism. And here you can see a typical example for the control C type of plagiarism. Here you will see some text highlighted and some were not highlighted. So from here to here, and from here to here, and this one. This highlighted shows, the highlighted text shows that this scholar has copied this text from other sources. So whatever is appearing without highlight, here to here, this is written by the scholar. ഈ ഭാഗം മാത്രമാണ് scholar എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, മറ്റെല്ലാ ഭാഗങ്ങളും he has copied from some other's work. So now you will understand the difference between clone type of plagiarism and control C type of plagiarism. In clone type of plagiarism, it is control A, control C, and control V. This is selective copying. So there is a difference between clone and control C type of plagiarism. Now there is another type of plagiarism which is called the find and replace type of plagiarism. So we use this shortcut key, control H. If you press control H, then you will get two windows. One for finding a particular word in that document, and then you can use the next window for replacing that document. So in this type of plagiarism, the scholar again may find another research article, a soft copy. For example, the impact of COVID in Thiruvananthapuram district. So this is the original article. So he will get the soft copy, then he will press Control H, then in the place for finding the word he may give Thiruvananthapuram, then in the replace column with space he may give Palakkad. So in the original article, then he will press the enter key. So in the original article, it is the impact of COVID in Thiruvananthapuram. Then in his article, it will be the impact of COVID in Palakkad. So likewise, when they will get a soft copy. They will collect the soft copy. Then they will identify the key terms in that research article. Then those keywords will be changed with synonymous words. So they won't make any other change. Just to identify certain keywords, then it will be replaced by synonymous words. Then they will present that thesis or research article as their own. If you do so, it will come under the category find and replace type of plagiarism. And this is a typical example for that. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു typical example ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റ്, ഇതാണ് സ്റ്റുഡൻറ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നോൺ ഇൻഡിജിനസ് ആണെന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. A scholar and they tell indigenous, they have identified this as a key term. Then the term indigenous is replaced with non-native people. So indigenous is replaced with native. And here you can see it is written as mid-19th century. Here it is written in figure, so words. Here it is written in words. And here you can see this is religious. In the original text it is religious, but it is replaced by sacred. So likewise, ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ വെള്ള കാണുന്നതെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ്. ഇവിടെ കാണാം, ഇവിടെ കാണാം. ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ ഇതിൽ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. If you do so, it will come under the category find and replace type of plagiarism because they are replacing certain keywords with synonymous words.
That is their contribution in their text. Now there is another type of plagiarism which is called the remix type of plagiarism. If you have a closer look at the skirt or the dress of this lady, then you can see that it is not made of a single cloth. Instead, they have collected pieces of clothes from different stores. Then they have stitched all these clothes in a logical sequence with which that this dress is made of. Likewise, while doing research or writing a thesis or research article, the scholars may collect information from various sources. Then they will rearrange those collected information in a logical sequence to suit their purpose. If they do so, it will come under the category remix type of plagiarism, paraphrases from multiple sources made to fit together. So what they are doing is they will just collect the required information, then rearrange those information, then it will be presented as their own publication. Here you can see the typical example. This is actually a report generated in the software Authenticate. Here you can see the text highlighted in different colors. The different colors indicates that this has come from one source, this from another source, this from another source, this from another source, and this from another source. So actually what his role is that of a compiler, nothing else. So if you do so, it will come under the category remix type of plagiarism. Another type of plagiarism is called the self-plagiarism. ഇതാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാറുണ്ടായിരുന്നത്. Here you have a closer look at this. This is the cover page of a comic book. And have a closer look here. Look, the publisher is Kanaga, and this is the September 33rd. And this issue is July 91. So the publisher is same, but the issues are different. And see what changes they have made. This is Tarzan and this is Jane. And here you can see Tarzan is holding a dagger, but here it is a sphere. And here that animal is a crocodile, but here it is a rhinoceros. So one dagger is here, it is missing here, but it is here. And you can say this man is not here, and they have made some changes in the pattern of their clothes. So in short, we can say that they have taken an idea from their own earlier publications, and they did some slight modification, and then they presented it as a new issue. Likewise, when the scholars publish their research article, they will use the information presented in their earlier article without giving proper citation in their subsequent article. If you do so, it will come under the category self-plagiarism or recycled type of plagiarism. Here you can see a typical example for that. This is just an example. So in the first paper, a scholar has written this statement. So this is perfectly okay. And the second paper, he has repeated the same without giving citation. Citation is missing here, so this is not acceptable. And third paper also, he has used the same thing. So this is not also acceptable. So if you want to use the information presented in your previous publication, and if you want to use the same information in your subsequent papers, then you have to give proper citation. But ഇവിടെ പലപ്പോഴും കാണുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ scholars may think that we have produced this information, we have total right over this information, so there is nothing wrong in using this information in our subsequent publication. അതാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് ശരിക്കും അനുവദനീയമല്ല. അതാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് പ്ലേജിയറിസം അല്ലെങ്കിൽ റീസൈക്കിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലേജിയറിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാറുണ്ടാകുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇതാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ സെൽഫ് പ്ലേജിയറിസം എന്ന് പറയുന്നത്? ഹലോ Sir, can I ask a doubt? Sure.
സർ, ഞാൻ എൻ്റെ തീസിസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാനൊരു ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ സർ, എനിക്ക് ആ വർക്ക് എന്റെ തീസിസിലേക്ക് ഇനി തിരിച്ച് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അല്ല, തിരിച്ച് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് ലീഗലി എന്താണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഈ തീസിസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഡിക്ലറേഷനിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ പബ്ലിഷ്ഡ് എൽസ്വെയർ ഫോർ ദ അവാർഡ് ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓർ റെക്കഗ്നിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇത് ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏർലിയർ റിസർച്ചിന്റെ കോറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ സംഭവം നമ്മൾ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിലുള്ള ഏറ്റവും ഐഡിയൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം യുവർ പേപ്പർ ദെൻ നമുക്ക് അത് സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. അല്ലെങ്കിൽ അത് റീസൈക്കിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലേജറിസം ആയിരിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്താ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചൂടെ എന്നുള്ള ലോജിക്ക് അവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ആവില്ല. ഓക്കെ. അല്ല സർ, എനിക്ക് എന്താ വെച്ചാല് ആ ഒരു ഫിലിമിന്റെ പ്രൈമറി മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതില്ലാതെ എനിക്ക് തീസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ല, അതല്ല, അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം നമ്മൾ ആ പ്രശ്നം ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ സമയത്ത് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാം. അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ. താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ. അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലേജറിസം ആണ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ദ ഹൈബ്രിഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലേജറിസം. യു ക്യാൻ സീ an elephant here, but instead of the conventional ears, somebody has used the butterfly wing as its ear, ear. Here, when you're writing, some scholars writing their research article or thesis, they may give proper citation to certain information they have collected from other sources. But for some other information, they won't give any sort of citation. So the elephant here represents the properly cited information, and the butterfly wing represents the non-cited information. So this is cited information, and this is non-cited information. So actually, their work will be a combination of cited and non-cited information. ആരുടെ മൈക്ക് ഓൺ ആയി കിടക്കുന്നത് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഹലോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ആക്ച്വലി ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷന്റെയും നോൺ സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷന്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ അത് ഇന്റൻഷനൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. ചില ഇൻഫർമേഷൻ സൈറ്റ് ചെയ്യും, ചില ഇൻഫർമേഷൻ സൈറ്റ് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കാര്യത്തിന് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതൊരു ഹൈബ്രിഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലേജറിസം എന്ന രീതിയിലുള്ള കാറ്റഗറൈസേഷൻ വരുന്നത്. And ഇവിടെ നമുക്ക് he can see an example. This is the original text and this is the text submitted by the scholar. And if you compare this text, then you can see that here the scholar has put inverted comma. Here is also there is an inverted comma. It shows that the scholar communicating with the external world that he has taken this information or he has taken this idea along with sentence from other sources. Appo idu perfectly okay aanu. But here that citation is missing. ഇത്രയും ഭാഗത്തിന് citation ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. So this is perfectly okay and this is not cited information. This is cited information and these are non-cited information. So his research article is a combination of cited and non-cited information. That is why it comes under the category hybrid type of plagiarism. അടുത്ത type of plagiarism ആണ് this is called error type of plagiarism. ഇവിടെ ഞാൻ just ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊന്ന് just go through this quote and if you find something wrong you let me know. ഇത് വായിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? Yes sir, actually the internet is a modern phenomena. Yeah. So immediately you were able to identify that at the time of Abraham Lincoln there was no internet. Am I right? And അതാണ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് അബ്രഹാം ലിങ്കൺ, സപ്പോസ് നമ്മൾ വേറൊരു മാൽക്കം മാർഷൽ എന്നാണ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമായിരുന്നോ? ഹലോ. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അബ്രഹാം ലിങ്കൺ ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ when we give citation there are different purpose. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ if somebody want to trace the original information then these are the bibliographical indicators which may take you to the original source. So you can access the original source and then you can read it and you can compare the information in the original source with the
റിസർച്ച് പേപ്പർ ഓർ തീസിസ്. അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കാറുള്ളത്. സോ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സ്കോളേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവർ ചെയ്യുന്നത് മനഃപൂർവ്വം അവരെന്തുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ റെഫറൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ അവരെന്ത് വെച്ചാൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദെയർ പർപ്പസ് എന്താണ്, വേറൊരാളുകൾ ഈ പറയുന്ന സാധനം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒറിജിനൽ സോഴ്സിലേക്ക് അവരൊരിക്കലും എത്തരുത് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനിപ്പുലേഷൻ അത് വിൽഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ എറർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലേജിയറിസം എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സൈറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ എക്സിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനാക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതോ സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എഴുതുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എറർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലേജിയറിസം എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ദിസ് പേഴ്സൺ ഈസ് ട്രൈങ് ടു സ്റ്റാബ് ദിസ് പേഴ്സൺ. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് മീഡിയ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കൂ, ഈ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വളരെ എറർ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു പർപ്പസ് സർവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മനഃപൂർവ്വം അതിനെ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത്ര ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ എറർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലേജിയറിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യു ക്യാൻ സീ an example here. This is the original text and this is the text submitted by the scholar. And in the original text, the title is a natural setting. But when the researcher gave the citation, he changed the title into Perceived Beauty, Man's Nature. So if you look under the title Perceived Beauty, Man's Nature, then you will never find this article. That is exactly what he want to achieve. So അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ എറർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലേജിയറിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലേജിയറിസം ആണ് ഈ അഗ്രിഗേറ്റർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലേജിയറിസം എന്ന് പറയുന്നത്. Here you can see, if you look from above, it may look like a shark because this is a shark fin, the fin ആണ്. But underneath it is actually a goldfish. ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലേജിയറിസം എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് ഡിഫറെന്റ് പർപ്പസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ in order to make our research article or thesis look authentic. So in order to get this authenticity, we may quote extensively or we may give references extensively to the eminent personalities in that particular field. For example, if you're writing something in astrophysics, then you may give extensive reference to Stephen Hawking. Or if you're writing an article in marketing, you may give extensive references to Philip Kotler. Then immediately the people may go through the reference and they may think that this person has referred so many original works, so his research article or thesis may be worthy of reading. അത് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക, അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണെന്നുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ജസ്റ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇംപ്രഷൻ people may give references, but their work will contain nothing from the original work. ഇവിടെ again നമ്മൾ ആളുകളെ വായനക്കാരെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. If you do so, it will come under the category the aggregator type of plagiarism. Again, you can see that example. The title is natural setting, and here the scholar has rightly given the title. It is natural setting. But if you compare these two texts, then you can see that they are totally different. Only the reference is the same, the content is totally different. And if you do so, it will come in the category aggregator type of plagiarism. Now, another classification of plagiarism is the style type of plagiarism. I will just show you a text and you have to tell me who wrote this. ഇതാരും എഴുതിയതാണ്? ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇതാരും എഴുതിയതാണ്? I think Shashi Tharoor. Yes, absolutely right. എങ്ങനെയാണ് ശശി തരൂർ ആണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയത്? Language. അതെ, immediately you were able to identify that this text is written. This is actually a Twitter message from Shashi Tharoor. Yes. Immediately you were able... Pardon? Hello? റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലിൽ കണ്ടിട്ടാണ് സാർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ശശി തരൂർ ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് സാധാരണ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള പല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ the point here is that
if you are using the unique style developed by some other persons to write your text, then also you are bound to give proper citation to the person who originally created that style. അല്ലെങ്കിൽ you will be committing the act of style type of plagiarism. For example, നമ്മൾ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ, അദ്ദേഹം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. കുഞ്ഞുണ്ണി മാസ്റ്ററുടെ കവിതകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അതേമാതിരി വീക്കെൻഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് വെച്ചാൽ അവരുടെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈൽ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്റ്റൈൽ കണ്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ purposefully following that style, then you are bound to give proper citation. But the thing is that the softwares will be helpless here. The software will never identify style type of plagiarism. Only human beings can identify style type of plagiarism. ഇവിടെ കാണുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഈ അമ്മ ചെയ്യുന്ന കുട്ടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ വേറെ ആളുടെ സ്റ്റൈൽ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഐഡിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലേജിയറിസം എന്നുണ്ട്. If you are using a unique idea developed by someone else, then again you have to give proper citation to that person. Otherwise, it will come under idea type of plagiarism. But here again, the software is helpless. Only human beings can identify the idea type of plagiarism. Now, അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നു. So why now universities or UGC is making plagiarism mandatory? ഇതിന്റെ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to go and examine the Indian research scenario. We can divide the Indian research scenario into two based on Shodhganga. I'm sure that most of you are using the institutional repository called Shodhganga. It is where you will find the full text of the PhD thesis submitted and awarded by the universities in India. And at present, there are more than 320,000 or 25,000 full text theses. And the pre-Shodhganga era, if you want to access a particular thesis, then you have to travel all the way to that particular university, because you will find that thesis with 3 or 4 persons. One copy may be with the research scholar, one copy may be with the research guide, one copy may be in the department where the thesis was submitted, and one copy may be in the university library. So if you are from other universities, the only place you can access that thesis will be from the university. And if it is submitted somewhere in Rajasthan, you have to travel all the way to Rajasthan. There is no other way you can get access to this. But with the introduction of Shodhganga, now it is mandatory on the part of the universities to upload their PhD thesis into the Shodhganga repository once it is awarded. So everything will go to Shodhganga. So nowadays, if you want to access around 50 or 60 theses in your area, you just go to Shodhganga, give the key terms, then you search, you can download as many theses as you want. There will be no restrictions whatsoever. So the number of research articles or theses that are available to the general public has increased tremendously over the last, say for example, 10 or 15 years. So when the availability increases, the unethical practices also increased. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് ഒരു തീസിസ് നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു 3-4 മാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് തീസിസ് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഒരു 8-10 തീസിസ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിറ്ററേച്ചർ കിട്ടും, അതിന്റെ പിന്നെ ടൂൾസ് കിട്ടും, അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 3-4 മാസം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു തീസിസ് വേണമെങ്കിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസും പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് എല്ലാ ആളുകളും ഓപ്പൺ സോഴ്സിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. കൂടുതൽ നല്ല റീഡർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നത്. കാരണം അതിന്റെ ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ H ഇൻഡെക്സ് I ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവൈലബിലിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കോപ്പിയും കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ in order to curb that unethical practice, the UGC has introduced the mandatory plagiarism check. This is the reason why they have introduced it. Now let us discuss some of the benefits of this plagiarism check. These are self-explanatory, so I don't want to waste the time here. So it promotes original thinking and creativity, elevation of status.
If you are able to produce a thesis with a minimum amount of similarity, then you can claim that this is my original work. Definitely, that will elevate your status. And it promotes academic integrity and ethics. Now we are moving to the software we are using in the university library for detecting or identifying similarities in the thesis or research article. Earlier, we used the two software, this Authenticate and Turnitin, and later by 2017, the UGC started giving access to this Urkund software. Earlier, it was Urkund. And recently, in 2021, they modified the Urkund, and the new version of Urkund is called Original now. Now, the basic feature of this Urkund software or original software that this is a cloud-based service. That means if you want to use the software, you don't have to install anything on your computer. Once an account is created for you, you will be given a username and a password, and with which you can log into your account from any part of the world, provided you have an internet connection. നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വേണ്ട and whatever you upload it will be stored in the cloud space. So if you lose access or if someone is denying you the access, you will lose everything because everything is stored in cloud. Now let us see what happens when we upload a document or a text into the software. So earlier it was called Urkund, nowadays it is called Original. That is only the difference. When you upload a text into the Urkund software or Original software, the software will cross-match or cross-check the text you have uploaded with the text or information available on the internet. നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യും. And if they note any similarities, then it will be noted. Then they will go to another database which is called the publishers material or publishers database. Nowadays, most of the publishers are giving access. They are giving access to the software, their database. So your text, the text you have uploaded will be cross-matched with the text available in the publishers database. And there is another database which is called the student material or student archive. Whenever we upload something, it will go to another database which is called the student material. So it will save they will save your document in the student archive. So the text you are uploading will be matched with the text available in the student material. So they will match your text with 3 databases. First, the information available on internet, then publishers material, then student material. And all the similarities noted will be marked in your text, and then you will get your text in form of a PDF report. ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ക്രോസ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നു, ആ സിമിലാരിറ്റി നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു, ആ സിമിലാരിറ്റി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അത് നമുക്കൊരു PDF റിപ്പോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നു. ഞാൻ കാണിച്ചു ആ റിപ്പോർട്ട് കാണിച്ചിട്ടും ചെയ്യുന്നു. So you can upload your document in any of this format. Can be in HTML, Word, PDF, ODT, RTF, WordPerfect, or any format. നമുക്ക് Excel എന്തും നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. Almost they support almost all types of file formats. Now the procedure, when you come for plagiarism check in the university library, this is the procedure we are following. So first, if you are a research scholar, we will create an exclusive folder for you. Then we will go through your text, and if it is in the proper format, then we will upload that document. Uploading the document into the original software is very simple. It is just like attaching a document in your mail. അതിൽ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനും ഇല്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പാത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, നമ്മൾ ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്ലോഡ് ആയിക്കോളും. Then the software will do the cross matching and it will generate a report. Then we have to scrutinize this report. This we will discuss later. They will generate a report and we will exclude something. That means the human intervention is a must there. This again we will explain. And then we will generate the final report, and that final report will be handed over to the student. ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത്. ഇത് ബിഹൈൻഡ് ദ സ്ക്രീൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്.
ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ കോർ ആയിട്ടുള്ള പ്രസന്റേഷനിലുള്ള ഏറ്റവും കോറാണ്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഹൗ ടു ഇന്റർപ്രറ്റ് ദ റിപ്പോർട്ട്, യു മസ്റ്റ് നോ ദീസ് തിങ്സ്. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടായിരിക്കും മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ്. ഇതാരാണെന്ന് അറിയോ? ഹലോ, അല്ല, ഇത് ദിസ് വൺ. ഇത് ഞാനിപ്പോ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, സർക്കിൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. ബെൻ കിങ്സ്ലി. ബെൻ കിങ്സ്ലി, അബ്സല്യൂട്ട്ലി ബെൻ കിങ്സ്ലി ആണ്. ഇത് ഏത് സിനിമയിലായിരുന്നു? ഗാന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വൈ മഹാത്മാ ബെൻ കിങ്സ്ലി വാസ് ചോസൺ ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ റോൾ? Gandhi in the movie, in the Richard Attenborough, I think it was Richard Attenborough, and the movie was Gandhi. Why they choose Ben Kingsley for the role? Similarity in physical features, maybe. Yes, of course. All the physical features in there. Then, of course, his acting skills are also there. The Ben Kingsley, and this is Mahatma Gandhi. Idarana. Who is this? Can you identify? ആരോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടി. മൊണാലിസ. ഇതോ? സെയിം പിക്ചർ തന്നെയാണ്. സെയിം പിക്ചർ ആണ്, അത് മൊണാലിസ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇഫ് യു ആസ്ക് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ടു കമ്പയർ ദീസ് ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് പിക്ചേഴ്സ്, then they will say that these two pictures are similar and these two pictures are same എന്ന് പറയും. This is not same, but these are same. ഇതാണ് നമ്മൾ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. But if you ask the same question, or if you assign the same task to the plagiarism checking software to compare these two sets of pictures, the plagiarism checking software will say that these two pictures are similar. That means they are not the same. This is also similar. അതാണ് നമ്മൾ പറയാം. സോഫ്റ്റ്വെയർ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും സിമിലർ ആണ് എന്ന് പറയുള്ളൂ. അത് സെയിം ആണ് എന്ന് ഒരിക്കലും പ്ലേജറിസം ചെക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പറയില്ല. So the first thing that you have to keep in your mind that the software identifies only similarity. അതൊന്ന് ഇപ്പൊ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതൊന്നുകൂടി എനിക്ക് അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടതാണ്. So this is a report generated in Authenticate software, and here you can see a percentage here, 3%. If you show this report, this is the plagiarism report, and if you show this report to a layman, a man with little knowledge about plagiarism, then if you ask him to interpret this figure, then probably he may say that the scholar might have copied 3% of his thesis from other source. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ പറയാൻ സാധിക്കും. 3% മറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ടാവും. ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് എവിടെയാണെന്നാണ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതായത് അദ്ദേഹം കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ, ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കൂ, ആ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എവിടെയാണ് വന്നുള്ളത്? മീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ പി വാല്യൂ. ഇത് ഒരു പ്ലേജിയറിസം ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, ഇല്ല സർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വേർഡ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം? അല്ല, വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടേം ആണ് അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിന്, അരിത്തമാറ്റിക് മീനിന് നമ്മൾ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ മീൻ എന്ന് പറയും. അതേമാതിരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വേറെ ഒരു, അല്ലെങ്കിൽ പി വാല്യൂ എന്നുള്ള വാക്കുകൾക്കൊന്നും നമുക്ക് വേറൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ടേം എന്താണ്? ഇവിടെ സിമിലാരിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു പ്ലേജറിസം ചെക്കിംഗ്, ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ പ്ലേജറിസം ചെക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. ആൻഡ് വൈ ദേ ആർ നോട്ട് യൂസിങ് ദ ടേം പ്ലേജറിസം ഇൻഡെക്സ് ദെയർ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പ്ലേജറിസം ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിക്കാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ സിമിലാരിറ്റി മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ളൂ, ആ സിമിലാരിറ്റി പ്ലേജറിസം ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, എക്സ്പെർട്ട് ഹ്യൂമൻ ഇന്റർവെൻഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ്. ഒരു പ്രൂഫ് കൂടി തരാം, 2 സ്ലൈഡ് കൂടി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഹലോ. So whenever we are uploading something into this Urkun software or original software,
they will automatically generate, the system will automatically generate ഒരു മെയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഈ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ഒന്ന് ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്രയും വായിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ. നോക്കൂ, above 45% of the document consists of text similar to text found in 150 sources. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റിൽ അവർ 45% സിമിലാരിറ്റി കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് പിന്നെ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു കോഷൻ ആണ് വരുന്നത്. Please note that the above figure do not automatically mean that there is plagiarism in this document. The original document need to be examined closely. So the software is telling you clearly that our duty is identifying the similarity in the content. It doesn't mean that there is plagiarism in the document. You have to compare the text uploaded with the original document. Then you decide whether the identified similarity falls under the category of plagiarism. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന സിമിലാരിറ്റി മാത്രമാണ് എല്ലാ സിമിലാരിറ്റിയും പ്ലേജറിസം ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. പക്ഷേ എല്ലാ പ്ലേജറിസും തിരിച്ച് സിമിലാരിറ്റി ആവും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, എന്താണ് ഇതിന്റെ ടേക്ക് അവേ പോയിന്റ് എന്ന രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ പ്ലേജറിസം ചെക്കിംഗ് റിപ്പോർട്ടിലെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അയാൾ പ്ലേജറിസം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അയാളെ അക്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ളത് ചോദിച്ചോളൂ. സാറേ, ഞാനത് ഒരു ടേബിളിൽ ഇപ്പോ മീൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ, പി വാല്യൂ എന്നുള്ളത് പല ടേബിളുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും അത് പ്ലേജറിസമായിട്ട് പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പ്ലേജറിസത്തിന്റെ പെർസെന്റേജ് കൂടുതൽ കാണിക്കില്ലേ? കൂടുതൽ കാണിക്കും. അതാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് കാണിച്ചത്. അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? സിമിലാരിറ്റി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത്? അതാണ് പറഞ്ഞത്, എല്ലാ സിമിലാരിറ്റിയും പ്ലേജറിസം ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഈ 3-4 സ്ലൈഡ് കാണിച്ചതിന്റെ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സിമിലാരിറ്റിയും പ്ലേജറിസം ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. പക്ഷെ എല്ലാ പ്ലേജറിസവും തിരിച്ച് സിമിലാരിറ്റി ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പെർസെന്റേജ് കണ്ടു എന്ന് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരാളെ അക്യൂസ് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ അതിന് ഹ്യൂമൻ ഇന്റർവെൻഷൻ വേണം. കാരണം അവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു, അത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ അടുത്ത കുറച്ച് സ്ലൈഡ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അത് കണ്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ടൊരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഈ ആള് can you identify this person? The tallest man in the world and this is the shortest man in the world. ഇത് രണ്ടുപേരുമാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ആർ ആസ്കിംഗ് ദം ടു ഡു സം കൈൻഡ് ഓഫ് മാനുവൽ വർക്ക്. ഒരു മാനുവൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുറച്ച് മണ്ണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റണം. ഇതാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അസൈൻമെന്റ്. ആൻഡ് യു ആർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദർ പെർഫോമൻസ് ആഫ്റ്റർ 1 hour. ആളായിരിക്കും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക? അല്ല, കുറെ മണ്ണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അവിടെ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ മണ്ണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിടണം. ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ രീതിയിലുള്ള അത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പാത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വെസൽസ് എന്താ വെച്ചാൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആരായിരിക്കും കൂടുതൽ മണ്ണ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം? ടോളസ്റ്റ് പേഴ്സൺ. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? He can walk very. അതെ, അയാൾക്ക് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ഫിസിക്കൽ പവർ ഹി ഈസ് ലൈക്ലി ടു ഡു മോർ വർക്ക് അല്ലേ? അതല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഈ 2 പേരുടെയും വർക്കിനെ നിങ്ങൾ ഒരേ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും? അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? തെറ്റാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഫിസിക്കലി ദേ ആർ മൈൽസ് അപ്പാർട്ട്. രണ്ടുപേരും മെയിലാണ്, രണ്ടുപേരും ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ഫിസിക്കലി അവർ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഫ് യു ആർ യൂസിംഗ് ദ സെയിം ക്രൈറ്റീരിയ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ പെർഫോമൻസ്, ദെൻ യു വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഇൻജസ്റ്റിസ് to this person because his size is so small. ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ when we do research we depend upon different types of information, or basically we can classify the information into 3 categories: primary information, secondary information and tertiary information. ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഒരു ആള് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 2 ആളുകൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാണ്. ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് 5-year പ്ലാൻസ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കേരള.
എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഒന്നുകൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് 5-year plans ടുവേർഡ്സ് ദ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കേരള എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്. രണ്ടാമത്തെ ഒരാൾ ചെയ്തുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് കോവിഡ് ഇൻ കേരള എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ ടോപ്പിക് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കില് ഏതിലായിരിക്കും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഈ പ്ലേജറിസം ചെക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സിമിലാരിറ്റി കൂടുതൽ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? ഈ രണ്ട് തീസിസ് ഒരു പ്രിപ്പയർ ആയിരുന്നു. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് 5-year plans ടുവേർഡ്സ് ദ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കേരള ഒന്നാമത്തെ ആൾ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ആൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് കോവിഡ് ഓൺ കേരള എക്കോണമി, ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഏതിലായിരിക്കും കൂടുതൽ സിമിലാരിറ്റി വരാൻ സാധ്യത? On first topic. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because 5-year plans are way back, many years back we are handling. Yeah. So most of the similarity can happen. Yeah. But COVID is recently it happened 2 years back. Absolutely, absolutely. You're right. So from an information point of view, we can say that the first research is maybe based on secondary information, because we have already the information about the 5-year plans and its impact are there. So if this is secondary, so actually the information produced by, or the information the scholar is depending is secondary information, because many people have conducted studies on the impact of 5-year plans already. So there's every chance that that thesis may show more similarity. Whereas, as Madam has rightly pointed out, COVID is a recent phenomenon, and this person may go directly to the market and he will collect the data, and that data will be called the primary data, or where the information generated based on that data will be called the primary information. So when your research is based on primary information, the chance of similarity will be less. But whereas your research is based on secondary information, the chance of similarity will be more. But in our case, both these theses will be submitted under the Faculty of Economics, and they will use the same criterion for evaluating the thesis. അപ്പോൾ അത് എന്തുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ തീസിസും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് ശരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആർ യൂസിങ് ദ സെയിം ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ തീസിസ്. ഇത് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ ഏത് ടൈപ്പ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും ഈ സിമിലാരിറ്റി കൂടും. അഗെയിൻ ദ പോയിന്റ് ഹിയർ ഈസ് ദാറ്റ് ഡോണ്ട് അക്യൂസ് someone just by seeing the percentage of similarity identified by the plagiarism checking software. His thesis may be based on secondary information. അതാണ് അടുത്തൊരു പോയിന്റ്. അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആർ നോട്ട് ഇയർ സെൻസിറ്റീവ്. And I used to give my own experience here. My thesis was submitted in the year 2006, and that Arlan submitted, and we got access to this plagiarism checking software in the year 2013. So the first thing I did was checking my own thesis. So I uploaded my thesis and I got the report. When I went through the report, I thought the report shows that there are similarities with the document published in 2008, 9, 10, etc. So you know that it is humanly impossible for a person who submitted his thesis in 2006 to copy from the document published in 2008, 9, etc. That's humanly impossible. And it clearly shows that the software is not ear sensitive. So whenever you are doing retrospective checking, for example, you are checking a thesis submitted in 2010, in the year 2022, then you have to make sure that everything published after 2010 is excluded before generating the final report. Now, parnadu clear ayo? Could you repeat once again? നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ചെക്കിങ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ 2010 സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തീസിസ് ആണ് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് വിചാരിക്കുക. അത് നമ്മൾ 2022 നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാം സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കും. ആ സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2010 സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്
2011-ലും 15-ലും 16-ലും ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റിനായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കും. കാരണം എന്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് 2010-ൽ ചെയ്തതാണ്. അതിനുശേഷമുള്ള സിമിലാരിറ്റീസ് ഇതിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിലില്ല. സോഫ്റ്റ്വെയർ എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ അവരുടെ ഡാറ്റാബേസിലുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റുമായിട്ട് ഒരു സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് 2006, എൻ്റെ തീസിസ് 2006-ലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 2006-ൽ ഞാൻ തീസിസ് ചെയ്യുന്നത് 2013-ലാണ്. അപ്പൊ 2013-ൽ ചെയ്ത സമയത്ത് റിപ്പോർട്ടിൽ, അതിന്റെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ ഈ സോഴ്സസിന്റെ ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് 2008-ലും 2009-ലും 2010-ലും ഒക്കെ ഉള്ള ഡോക്യുമെന്റുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ഹ്യൂമൻലി ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. കാരണം 2006-ൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തൊരു ഡോക്യുമെന്റ് പിന്നെ 2008-ലും 2009-ലും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ? ഹലോ, പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് കാണിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പ്രൊഫസർ പോസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഏർലിയർ പബ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. എന്നിട്ട് എന്ത് വെച്ചാൽ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ കോപ്പി അടിച്ചതാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ കോപ്പി അടിച്ചതാണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവർ ഏത് വർഷമാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഈ ഏതൊക്കെ വർഷത്തിലുള്ള സോഴ്സുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർ നോക്കുന്നില്ല. അവർ അഗെയിൻ എന്തുണ്ട്, ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ത് പറയുന്നു അതാണ് വേദവാക്യം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ചെക്കിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് 2010-ലുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് 2022-ലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് 2010-ന് ശേഷം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സോഴ്സും ഒഴിവാക്കണം. ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതൊരു ട്രൂ പിക്ചർ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യില്ല, അത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് 2010-ന് ശേഷം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റും നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യരുത് എന്ന് അതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സിൽ കൊടുക്കുവാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ഹലോ, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ അഗൈൻ ഇവിടെ പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ പെർസെന്റേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെർസെന്റേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് മുഴുവൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ അയാൾ ഒരിക്കലും പ്ലേജറിസം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അക്യൂസ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്ന പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അനദർ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ is when it comes to the Indian languages. Say for example your thesis in Malayalam or it is in Tamil or Oriya, then the software is helpless because most of the softwares are developed in foreign countries, so they support only international languages. അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ വി ഹാവ് ടു ഡിപെൻഡ് ഓൺ ദ വിസ്ഡം ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. അതാണ് പ്രശ്നം. ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യമാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇൻ certain universities, for example Kannur University or MG University, they are treating the thesis as a whole. When we are doing the plagiarism check on a thesis, they are treating the thesis as a whole. But in Calicut University, we are dividing the thesis into three parts: the introduction and review or literature review. This is the first part, and research methods are the second part, and result discussion, conclusion, etc. This is the third part. അങ്ങനെ തീസിസിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഏരിയയിലും ഉള്ള പിന്നെ എത്രമാത്രം സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും, ഈ പറയുന്ന എന്താണ് അതിങ്ങനെ ചെയ്തതിന്റെ ആവശ്യം, അതാണോ നല്ല മെത്തേഡ്, അതോ ഒരു തീസിസ് ആസ് എ ഹോൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ല മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് കേസ് സിനാരിയോ, ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടെൽ യു 2 കേസ് സിനാരിയോസ്. അതോടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇൻ ബോത്ത് കേസ് സിനാരിയോസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് എക്സാമ്പിൾ ഒറ്റ തീസിസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. And the total number of sentences in that thesis is 1000. And there are 80 plagiarized sentences in that thesis. അത് perfect plagiarism ആണ്, similarity അല്ല കേട്ടോ, perfect plagiarism ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ we are going to calculate the percentage of plagiarism in that particular thesis. So it has to be 80 into 100 divided by 1000 is equal to 8% ആണെന്നുള്ളത്. ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല എക്സാക്ട്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പ്ലേജറിസം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേർഡിന്റെ കൗണ്ട് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഇത് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ 8% ഒരു തീസിസിൽ പിന്നെ 8% they have identified 8% plagiarism in a thesis. Now the question is that
suppose you are the evaluators and you have to consider this thesis. Will you recommend the thesis with 8% of plagiarism in that thesis for the award of the doctoral degree? നിങ്ങൾ ഈ തീസിസ് 8% പ്ലേജറിസം ഉള്ള ഈ തീസിസ് നിങ്ങൾ PhD ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? ഹലോ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? ആസ് എ ഹോൾ ആകുമ്പോൾ 8% നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അല്ല, നിങ്ങൾ എന്ത് ഉത്തരം ഒന്നും നമ്മൾക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. അത് തെറ്റോ ശരിയോ ഒന്നും നോക്കണ്ട. നിങ്ങൾ 8% നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു തീസിസ് വന്നു, അത് 8% പ്ലേജറിസം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഈ തീസിസ് നിങ്ങൾ അവാർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യോ എന്നുള്ളതാണ്. 10% കുറവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങളത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിയിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം. അല്ല, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അല്ല പറയേണ്ടത്. നിങ്ങൾ അതിലൊരു ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുമെന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയും. കാരണം നോക്കൂ, നിങ്ങൾ 92% അത് ഇയാളുടെ ഒറിജിനൽ വർക്കാണ്, 8% മാത്രമേ കോപ്പി അടിച്ചുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ത് പറയുന്നു? ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ ആ റീസണിലേക്ക് ഒന്നും നമ്മൾ പോകണ്ട. നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ കമ്പയർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള റീസൺ. ഇത് പെർഫെക്റ്റ് പ്ലേജറിസം തന്നെയാണ്. പ്ലേജിയറിസം ആണ് സർ. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണോ പറയുന്നത്? അതെ സർ. എന്താ വെച്ചാൽ എന്തായാലും അത് കോപ്പീഡ് ആണല്ലോ. ഒരു പെർസെന്റേജ് ആയാലും അത് കോപ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ അത് കോപ്പീഡ് തന്നെയല്ലേ? കോപ്പീഡ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ പറയുന്ന മാതിരി തന്നെ ഒരു ആളുകൾ പൊതുവെ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരുപാട് സെഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ആൾക്കാരും ഈ പറഞ്ഞതാണ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ വളരെ ഇന്റഗ്രിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സാധാരണ എല്ലാവരും പറയാറുള്ളത് അത് 8% ഉള്ളൂ, ബാക്കി 92% ഒറിജിനൽ ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ഓൾ 8% അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ, അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ ചെയ്യണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും. കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും വേണോ വേണ്ടയോ, കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഭൂരിഭാഗം ഓക്കെ, ഭൂരിഭാഗം ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, കൊടുക്കാമെന്ന് ആണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നു. ഇനി സെയിം കേസ് സിനാരിയോ ആണ്. സെയിം തീസിസ് 1000 സെന്റൻസസ് ആണ്. അതിൽ പ്ലേജറൈസ്ഡ് സെന്റൻസ് നമ്മൾ 80 രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ വി ആർ ഡിവൈഡിംഗ് ദ തീസിസ് ഇൻ ടു 3 പാർട്സ്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് റിവ്യൂ. അവിടെ 500 സെന്റൻസ് ഉണ്ട്. ഒറ്റ സെന്റൻസ് പോലും പ്ലേജറൈസ്ഡ് ഇല്ല. റിസർച്ച് മെത്തേഡിൽ 400 സെന്റൻസ് ഉണ്ട്. ദർ ഇസ് നോ പ്ലേജറൈസ്ഡ് സെന്റൻസ്. അനാലിസിസ് ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. 100 സെന്റൻസ് ആണ് അതിലുള്ളത്. അതിലാണ് 80 സെന്റൻസും പ്ലേജറൈസ്ഡ്. അനാലിസിസ് ആൻഡ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയയിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 80% ആണ്. അനാലിസിസ് ആൻഡ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയയിൽ 80% പ്ലേജറൈസ്ഡ് ആണ്. ഈ തീസിസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നു, നിങ്ങൾ ഇത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇത് കൊടുക്കണം എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടോ? പെർഫെക്റ്റ് പ്ലേജറിസം ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത്, ഇവിടെ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇത് കൊടുത്തേക്കാം, 8% വരെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വെച്ചാല് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ലാർജ് ടെക്സ്റ്റ്, ഈ സാധനം ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകും. ഈ കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് അത് ഭയങ്കര ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വരും. അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ലോജിക്ക്, ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോജിക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. Now, another question is, what is the ideal percentage of similarity that can be permitted in a thesis എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, if you go to the literature relating to the plagiarism, then no plagiarism checking software will recommend that this is the ideal percentage of similarity that can be permitted. And still you are asking, what is the ideal percentage? The percentage has to be 0. അതാണ് നമ്മൾക്ക് ഐഡിയൽ എന്ന് പറയാനുള്ള സംഭവം. മറ്റതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ you go to the sites of different universities, they will be following different yardsticks.
Some universities say that up to 20% is permissible. Some will say that 10%, some will say 15%. There is no uniformity there. There is no uniform standards accepted across the world. It may differ. But the ideal percentage is 0%. Now, another drawback of the software is that the software can identify the similarity only when the information is available in the electronic format. But suppose if a student is copying from some sources that's still in printed format only, the software is totally helpless there. But another issue is the publication of versus plagiarism. നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ on the one hand, the UGC is insisting that as per the regulation, you have to have at least 2 publications in peer-reviewed journal. That is a mandatory condition for submitting a PhD. So people used to do, what they generally do that, they will write the research article from their core part. And by the time they come for plagiarism check, they might have already published 4 or 5 research articles. When we upload their text, it will show similarity. അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീസിസിൽ ശരിക്ക് അത് സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ബി കമ്മിറ്റിംഗ് ദ ആക്ട് ഓഫ് സെൽഫ് പ്ലേജിയറിസം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ റിസർച്ചിന്റെ കോറിൽ നിന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാതെ യു പബ്ലിഷ് ഫ്രം ദ പെരിഫറി. അതാണ് നമുക്കതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. അടുത്ത ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ. ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഒരു ദിവസം ഒരു ലേഡി വന്നിട്ട് പ്ലേജറിസം ചെക്കിന് വന്നു. അല്ല, ഒന്ന് നമ്മൾ സൈറ്റേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുക. രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ റിസർച്ചിന്റെ നമ്മൾ കോർ പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അതിന്റെ ഏറ്റവും സെൻട്രൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇതിന്റെ കുറച്ച് പെരിഫറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക. അതായത് അതിന്റെ അറ്റത്തുനിന്നും മൂലക്കുനിന്നും ഒക്കെ ഉള്ള സാധനം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഈ 2 രീതിയിലേ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഇനി കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഒരു വന്ന് ഒരു പ്ലേജറിസം ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഷോഡ് 23% സിമിലാരിറ്റി ഇൻ ഹെർ മെത്തഡോളജി പാർട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ദ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇൻ അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വാസ് 25%. സോ വി ടോൾഡ് ഹെർ ദാറ്റ് യു ആർ നൗ ഓൺ ദ ബ്രെയിൻ. സോ വൈ ഡോണ്ട് യു മേക്ക് സം ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ദാറ്റ് and we will do the check again, then you can reduce the percentage. അപ്പോൾ ഈ അത് അങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് അവർ പോയി. പിറ്റേ ദിവസം she brought her that particular area and we uploaded, but when we got the result it was 27%. 23 എന്നുള്ളത് 27 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് വാസ് 27%. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി തലേ ദിവസത്തെ റിപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ there was no technical issues, she could have submitted her thesis because her percentage was 23 and the upper limit was 25. ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ she cannot submit the thesis because the percentage was over the accepted limit. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ അടുത്ത് പറ്റിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 4-5 മണിക്കൂർ അതിന്റെ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അവസാനം നമ്മൾ അതിന്റെ റീസൺ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ, ഇവര് ഒറിജിനലി ഷീ പ്രിപ്പയർഡ് എവറിത്തിങ് ഇൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ്. അതിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ഇൻ അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വി ആർ യൂസിങ് ഓപ്പൺ ഓഫീസ്. സോ നമ്മളെല്ലാം ഓപ്പൺ ഓഫീസിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇവർ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ബേസിക്കലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്, അതിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് വർക്ക് ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയത് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ഓഫീസിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ഓപ്പൺ ഓഫീസും മൈക്രോസോഫ്റ്റും തമ്മിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നമുണ്ട്. പലപ്പോഴും കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആൾക്കാരോട് പറയാറുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ്, ഡു എവറിത്തിങ് ഇൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ്. Or if you are using the open office, then you do everything in open office. Never try to mix it. Otherwise, this kind of compatibility issues will develop. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഈ അടുത്തൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, now you can see a picture here. Everybody knows that it is not an original picture. It's actually a work created in Photoshop.
അല്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പിക്ചർ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. Likewise, there are plenty of methods with which you can fool the plagiarism checking software. അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു എത്തിക്കൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈവൻ ഇഫ് യു ഡൗൺലോഡ് എ ഡോക്യുമെന്റ് ഫ്രോം ദ ഇന്റർനെറ്റ് and you upload the same thing as your text, then naturally or generally the software will show 100% similarity there. But if you do some manipulations in that text, then you upload, it will show 0%. So there are plenty of such methods with which you could fool the system. But my humble request to all of you, and I don't want to, ഞാനത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല, എത്തിക്കൽ ഒരു ഇഷ്യൂവിൻ്റെ മുകളിൽ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ശരിയല്ല, അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഭാവിയിലുള്ള ഒരുപാട് തലവേദനകൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Now we are moving to this preventing the plagiarism. How can we prevent the plagiarism? Occurrence of similarity in your text. One is academic integrity. I think most of you can recall this picture. It appeared in the Hindu newspaper some 6 or 7 years back. Actually, the parents are helping their children to write the CBSE or board examination. If the parents are showing this kind of integrity, then you cannot expect the children to behave properly. So the ultimate solution for avoiding plagiarism in the text or in the research article or thesis. So we have to teach our children the ethical use of using information from the very beginning itself. You have to teach them, this is how you have to use the information. Nowadays, from KG to PG, we are permitting our children or students to copy. They will go to Wikipedia. Generally, in the lower class, they will simply go to Wikipedia. They will copy everything, then paste, and it will be, they will submit it as their assignment. Still, they will get A grade. So you have to tell them properly that you are taking information from some other sources. You are bound to give proper citation to that particular person. So that is the ethical way of using information. That has to be taught. Otherwise, they will find it very difficult. And another thing is that there are more than 6,000 different citation styles. The moment you join for research, you please ask your research guide or some of your seniors, what is the citation style followed by your department? The citation style is nothing. So, നിങ്ങൾ ഒരു ഓതർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് റെഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത്? 2 ഓതർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം? ഒരു ടൈറ്റിലിൽ വരുന്ന വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിന് റെഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്? How to cite an email, how to cite a blog, how to cite a YouTube video. അല്ല, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്, അത് എങ്ങനെ ഇൻടെക്സ്റ്റ് സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് റെഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഇതാണ് ഈ സൈറ്റേഷൻ സ്റ്റൈലിൽ പറയുന്നത്. Nowadays there are plenty of softwares which you can use for generating your in-text citation and your references, like Mendeley, then Zotero, then EndNote. നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിൽ അടക്കം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻടെക്സ്റ്റ് സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കാനും റെഫറൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് ഫെമിലിയർ ആവാം. അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ സീ 3 തിങ്സ് ഹിയർ. വൺ ഈസ് ഇവിടെ സൺസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൺറൈസിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട്, ഒരു ചെറിയൊരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ നാഷണൽ ആന്തം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമൺ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ആ റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കോമൺ നോളജ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ സംഭവമാണ്. അപ്പൊ എവറി സബ്ജക്റ്റ്, ആ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോമൺ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ കോമൺ നോളജും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ സിമിലാരിറ്റി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. പക്ഷേ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ ഗിവിംഗ് സൈറ്റേഷൻ ടു ദ കോമൺ നോളജ്. അത് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും കോമൺ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ അഗെയിൻ ഇവിടെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോമൺ നോളജ് എല്ലാം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് സിമിലാരിറ്റി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ data for the study was collected from the 14 districts of Kerala, namely കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ എഴുതി വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള ഈ പേരുകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇത് സിമിലാരിറ്റി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. അത് കോമൺ നോളജ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് എടുക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞാൽ, whenever you are using the exact verbatim written by others, then it is always better you put inverted comma and give citation. നമ്മൾ എക്സാക്ട് വെർബാറ്റം ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള
ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇൻവെർട്ടഡ് കോമ ഇട്ടിട്ട് സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതേമാതിരി ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ദ ഒപ്പീനിയൻ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ബൈ സം അതേഴ്സ് then also you use the inverted comma because the ideas and the words belongs to these persons. And when you are using some unique ideas developed by others, then also you are bound to give proper citation. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് സൈറ്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതാണ്? നിങ്ങൾ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു കോട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ഇൻടെക്സ്റ്റ് സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഒരു ഐഡിയ, യുണീക്ക് ഐഡിയ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻടെക്സ്റ്റ് സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കും. പക്ഷേ നമ്മളൊരു കോമൺ നോളജ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ ഗിവിംഗ് സൈറ്റേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ദ ആർട്ട് വർക്ക്, ഇമേജ്, ഗ്രാഫ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തീസിസിലോ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിളിലോ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. പിന്നെ അടുത്തൊരു കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക് എന്നത്. In every plagiarism checking software, there is provision to exclude the text given in quotations. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ജനറൽ ആയിട്ടൊരു ടെൻഡൻസി എന്താണെന്നുള്ളത്, നമ്മളൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കും. പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീസിസിന്റെ ആദ്യവും അവസാനവും ഓരോ കൊട്ടേഷൻ ഇട്ടാൽ പോലും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ആസ് എ ജനറൽ റോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ദ മോർ ദ കൊട്ടേഷൻ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി റിഡ്യൂസസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് യുവർ തീസിസ്. കാരണം ഈ ഇവാലുവേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാനാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം, അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇത് നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് വായിക്കാനാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ആസ് എ ജനറൽ റൂൾ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു മിനിമൈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് കൊട്ടേഷൻ. യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ടോട്ടലി റിക്വയർഡ്. അതാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കുക നിങ്ങളോട് തന്നെ, ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണോ ഈ വേറൊരാളുടെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഐഡിയ പറയേണ്ടത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഐഡിയ പറയാൻ പറ്റില്ലേ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അത് പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. Another controversial area is the paraphrasing. Many people believe that the paraphrasing is an art of replacing the key terms with the synonymous terms. പക്ഷെ അതല്ല ശരിക്കും പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഐഡിയ നമ്മൾ റിട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നു, ബട്ട് വി ഹാവ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദാറ്റ് ഐഡിയ ബൈ യൂസിങ് അവർ ഓൺ സെന്റൻസസ്. ഇപ്പോൾ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ എ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പാരറ്റ് യെസ് എന്ന് പറയുന്നു, അതിന് ശരിക്കും പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹി അഗ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു ഐഡിയ റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ശരിക്കും പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യേണ്ട രീതി. അതിലുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് നമ്മൾ ഐഡിയ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേർഡ് സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, ഐഡിയ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇഫ് പോസിബിൾ നമ്മളത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് അതിൻ്റെ മീനിങ് അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജസ്റ്റ് വേർഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ ദർ ഇസ് നത്തിങ് റോങ് ഇൻ സീക്കിംഗ് ദ എക്സ്പേർട്ട് ഹെൽപ്പ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ഏരിയയിലും നമുക്ക് റിസർച്ചിന്റെ എല്ലാ ഏരിയയിലും നമുക്ക് ഒരു വേണ്ടത്ര അവഗാഹം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ സീക്കിംഗ് the help of others and the help that you have got is of intellectual in nature, then you have to give proper citation. But if their help is only physical in nature, for example nammal questionnaire kodukunu and you are asking your friend to collect the data from some of the departments and they are doing it, it's a physical help. But whereas you are taking the help of someone who is contributing towards the development of the data collection tool, for example the questionnaire, that is an intellectual help that you have to give proper citation. For physical help there is no need for that. And another thing, please don't consider the plagiarism check as a mechanical process. ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇത് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളോടാണ് ഈ സ്ലൈഡുകളിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്തുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ കാണാറുള്ളത്, ഈ ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഗൈഡുമാർ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല. അവർ പറയും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ പെർസെൻറ്റേജ് കുറയ്ക്കുക, അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുള്ളൂ. അങ്ങനെ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ ടേംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാൻ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് ഗൈഡിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതിലൊരു തെറ്റുമില്ല. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ UGCയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ്സുകളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് അതോറിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ് അല്ല, ഇതൊരു ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോസസ് ആണ്. ഹ്യൂമൻ ഇന്റർവെൻഷൻ ഇസ് എ മസ്റ്റ്. Always use authentic software. There are plenty of softwares available on internet.
But from my point of view, or from my experience, I would suggest only the authenticate software. You can use the original authenticate or turn it like that. And refine till perfection. This is very important. Research എന്ത് തുടങ്ങുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. Then the guide may ask them to rewrite those draft. അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് സ്കോളേഴ്സ് എന്താ വെച്ചാൽ അത് ആൾറെഡി നമ്മളെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ടെൻഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളോട് 3-4 പ്രാവശ്യമായിട്ട് റീറൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള കംപ്ലൈന്റ് പലപ്പോഴും സ്കോളേഴ്സ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ nobody will be able to write a good quality research paper or thesis in his or her first attempt. The more you refine, the quality will improve. നമ്മൾ സാധാരണ തമാശയായിട്ട് പറയാറുണ്ട്, ഈ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എരുമയാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എരുമയാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എഴുതുമ്പോൾ എരുമ അത് നമുക്കറിയാലോ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ സാധനവും കടിച്ച് പെട്ടെന്ന് വീഴുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അത് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ വീണ്ടും അയവിറക്കിയിട്ടാണ് പിന്നെ അതിന്റെ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും നാലാമതും ഒക്കെ അത് റിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീസിസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് സ്കോളേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് 3-4 പ്രാവശ്യം മാറ്റി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു മെന്റലി നിങ്ങളെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കും. അതേമാതിരി തന്നെ people often ask, do you know any shortcut methods with which we could overcome the issue of plagiarism? So from my point of view, I'd like to say that in our part of the world, most of the students don't have proper communication abilities. They are good in identifying the research topic, collecting literature, forming methods, collecting data, analyzing the data collected, interpreting it. They are very good in all these areas. But when it comes to communicating the research finding with the external world, they find it the problem. So what you have to do? Make a conscious effort to improve your technical language from the very moment you join the research. And how can you do that? You identify some quality stuff, means the journals or thesis or books. You read at least, say, for example, 10 or 15 pages every day. Then you write a summary of what you have read in your own words. And if you continue this exercise from the beginning, by the time you want to write your thesis, definitely there will be marked improvement in your language. There is no other method with which you can improve your language. So listen as much as possible, speak as much as possible, read as much as possible, and write as much as possible in that language. Now let us discuss about the consequence of the plagiarism check. So if you caught with this act, then there is every chance that you will be expelled from that institution. So whatever research degree or recognition you got based on that, it will be cancelled. And if you are a student, you may get an F grade. Then if you every chance that your subsequent applications will be rejected if you're trying for new posts. And even imprisonment. Delhi University Vice Chancellor was imprisoned for a day. He didn't commit plagiarism, one of his scholars committed, and for that he has to go to jail. And when someone from your institution commits plagiarism, not only that individual, but the institution will also suffer the reputation loss. Now let me move to the guidelines for plagiarism check. Most of you are from Calicut University, I think. So these are the guidelines for plagiarism in Calicut University. So this is the definition of plagiarism. These are self-explanatory, turning in someone else's work as one's own, copying words or ideas from someone else without giving credit to the original work, failing to put a quotation in quotation marks, giving incorrect information about the sources of a quotation, that is error type of plagiarism, changing the words but copying the sentence structure of a source without giving credit to the whole. 20 words continuously from a source, whether you give credit to the original works or not. അപ്പോൾ നമ്മൾ 20 വാക്കുകളിലും കൂടുതൽ ഒന്നിച്ച് കോപ്പി ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Again, manipulation or misinterpretation of others' work as his or his, calling her or his own by modifying numerical values, figures, tables, illustration, etc. നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാൾസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാറുള്ളത്. ഫാബ്രിക്കേഷനും ഫാൾസിഫിക്കേഷനും പറയുന്നത്. ഫാൾസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ്.
അതായത് ഒരാളുടെ ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ട് നമ്മളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതും പ്ലേജറിസത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ in order to do the plagiarism check, the university is advising the scholars to divide the thesis into 3 parts. ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് റിവ്യൂ എന്നാണ്. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് മെത്തഡോളജി ആണ്, അത് റിസർച്ച് മെത്തേഡാണ്. മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് അനാലിസിസ്, റിസൾട്ട്, ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ, കൺക്ലൂഷൻ ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ പേജുമാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യം. There is no need to include auxiliary pages, references given at the end of chapters or the appendixes given at the end of the thesis. അതൊന്നും നമുക്ക് ഈ പ്ലേജറിസം ചെക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ എന്താണോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നത് അത് മുതൽ കൺക്ലൂഷൻ വരെയുള്ള പാർട്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. And these are the limits, the upper limits. And basically we are dividing the thesis into 2 science and non-science thesis. The only difference is in the introduction and review area. If it is a science thesis, only 25% of similarity is permitted. And if it is a non-science thesis, the upper limit is 35%. For research method, for both science and non-science, it is 25%. And for analysis and result, it is 10%. And these are the guidelines. Do not include the auxiliary pages, declaration, tables of contents, അതൊന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റെഫറൻസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ചാപ്റ്റേഴ്സ്, അതുമാതിരി ബിബ്ലിയോഗ്രഫി, അപ്പൻഡിക്സ്, ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഈ പ്ലേജറിസം ചെക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള തീസിസ് ആണ് നമുക്ക് തരേണ്ടത്. പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ, ഡു നോട്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ 11th hour. പലപ്പോഴും ഇന്ന് കൊണ്ടുവരും, നാളെയാണ് തീസിസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആവാതിരിക്കുക. ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 50 ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ്. ഹലോ, ആരാണ്? ഞാനൊരു ക്ലാസ്സിലാണ്, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 15 ഒരു ഡേ എങ്കിലും, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു ഫെബ്രുവരി 15th നിങ്ങൾക്ക് തീസിസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ജനുവരി 31st എന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്ലേജറിസം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അതേമാതിരി തന്നെ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റും നിങ്ങൾ തീസിസ് ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് പ്രിന്റഡ് സംഭവവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് തരുന്ന കോപ്പിയും സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയും ഒരേ കോപ്പി തന്നെ ആയിരിക്കണം, അതിൽ വ്യത്യാസമുള്ള ഉണ്ടാവരുത്. പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ പ്ലേജറിസം ചെക്കിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ലിമിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ തീസിസിന്റെ സിമിലാരിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ. അതേമാതിരി തന്നെ പ്രീ സബ്മിഷൻ പലപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് പല കോളേജിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ പ്രീ സബ്മിഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രീ സബ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുള്ളൂ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീ സബ്മിഷന്റെ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഈ ഡോക്ടറൽ കമ്മിറ്റി പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ടെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ചേഞ്ച് വരും. കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ചെയ്യണം. ബട്ട് പ്രീ സബ്മിഷൻ കഴിയുന്നതോടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ തീസിസ് ഫൈനൽ ആവുന്നത്. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഫൈനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യില്ല. അത് നമ്മൾ 6 സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പിയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറയാറുള്ളത്. ഒരു കോപ്പി റിസർച്ച് ഗൈഡിനോട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറയും, ഒരു കോപ്പി ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറയും, ഒരു കോപ്പി നമ്മൾ DORൽ കൊടുക്കാൻ പറയും, ഒരു കോപ്പി നമ്മൾ ലൈബ്രറിയിൽ മേടിച്ച് വയ്ക്കും, 2 കോപ്പി സ്കോളറിനോട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറയും. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നൗ ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് ഒരു വളരെ സ്പീഡിലാണ് നമ്മൾ പോയിട്ടുള്ളത്. നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവറോൾ പിക്ചർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം. ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ക്വിസ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? ഹലോ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതാണ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റ്. ദിസ് ഈസ് ദ ടെക്സ്റ്റ് സബ്മിറ്റഡ് ബൈ ദ സ്റ്റുഡന്റ്, സ്കോളർ. യു ഹാവ് ടു ടെൽ മീ വെദർ this is plagiarism or not, and you have to give me the reason also. ഇതാണ് കുട്ടി എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്, സ്കോളർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് പ്ലേജിയറിസം ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത്. ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്. No, this is not a plagiarism. പറഞ്ഞു റീസൺ. കറക്റ്റ് ഉത്തരമാണ്. എന്താണ് റീസൺ? പറഞ്ഞോളൂ. The student gave the proper citation and reference also. Yes. Even though he has copied the exact verbatim here, but he has put it in inverted comma and he has given proper citation. So this is the right method of doing things. It's perfectly okay. And what about this one? This is the original. Again, this is the original and this is the student paper. You tell me whether this is plagiarism or not.
സർ ഇത് false citation അല്ലേ? അല്ല, അത് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഉത്തരം പ്ലേജറിസം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല, ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല? ഇത് പ്ലേജറിസം ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യ ചോദ്യം. ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കണ്ട. I think it's plagiarism. Reason please. Your answer is absolutely right. Maybe because of that apostrophe they didn't put. Yes, he has copied the exact verbatim here, but he is claiming that he has properly paraphrased it. The inverted commas are missing here. Okay, if the inverted comma is not there, he is claiming that he has properly paraphrased this statement, which he hasn't done. So this is a perfect case of plagiarism. This is not acceptable. And what about this one? This is the original, and this is the text submitted by the scholar. I think it's not a plagiarism. I think it's paraphrased properly. Yeah. For that, no need of citation. Yeah. And the reference also not prepared. Yeah. Is it correct? No. See, the thing is that first you have to keep in your mind two things. If you are using the exact verbatim used by others, you have to put it inverted comma, then you have to give citation. And the second thing is that if you are using some unique idea or information generated by others, you can paraphrase that, but you have to give acknowledgement to the creator. Otherwise, it will come under the plagiarism. So this is a typical case of idea plagiarism. ഇവിടെ പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഇയാൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതെന്നാണ്, ഇതൊരു കോമൺ നോളജ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത് സൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്ലേജറിസം അല്ല. ഇവിടെ നേരെ മറിച്ച് റഫറൻസ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് പ്ലേജറിസത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഹലോ, ക്ലിയർ അല്ലേ? അതെ, ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത ഇത് പറയൂ. Again, this is the original work and this is the work by the student. നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി. ഒന്ന് എക്സാക്ട് വെർബാറ്റം ആണോ, ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിൽ ഇടണം. അത് പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? No paraphrase. No plagiarism. നോ പ്ലേജറിസം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എക്സാക്ട് കണ്ടന്റ് അല്ല, സൈറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. എക്സാക്ട് ആയിട്ടുള്ള വെർബാറ്റം ആണോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിലായിരിക്കും സാധാരണ കൊടുത്തിട്ട് സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതില്ല, അത് എക്സാക്ട് വെർബാറ്റം അല്ല. രണ്ടാമത് എന്താ വെച്ചാൽ ഐഡിയ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ റെഫറൻസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്ലേജറിസം അല്ല എന്ന് പറയും. ഇനി അടുത്ത ഒരു സംഭവമാണിത്. ഇപ്പോൾ ഒരു പേപ്പറിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് എഴുതുകയാണ്, EMS നമ്പൂതിരി ഫസ്റ്റ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള. ഇത് സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കണോ കൊടുക്കണ്ടേ? ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയർ സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കും, പക്ഷെ ഓൾറെഡി നോൺ ആണ്. സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കണോ കൊടുക്കണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം. കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ കോമൺ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കോമൺ നോളജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട. അതാണ് ആ ടെക്നിക്കൽ ടേം ആണ്. അപ്പോൾ സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഈ അടുത്തത്, സപ്പോസ് യു ആർ യൂസിംഗ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ യുവർ റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഓർ തീസിസ്, വെദർ ടു സൈറ്റ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ നോട്ട്. സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. എന്താണ്? ഇത് കോമൺ നോളജ് അല്ല, ഇത് കോമൺ നോളജ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത് സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ചെറിയൊരു ധാരണ കിട്ടിയില്ലേ ഇപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് മനസ്സിലാവും. ഇനി ഇതിന്റെ ഗോൾഡൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ വെൻ ഇൻ ഡൗട്ട് സൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അടുത്ത് ഞാൻ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ലൈഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരാറുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതേമാതിരി തന്നെയാണ് ഒരു ഇമ്മ്യൂണൈസേഷന്റെ ക്യാമ്പിൽ പോകുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ചിരി വരും. കാരണം എന്താണ്, ആ കുട്ടികളുടെ എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും, നിങ്ങളെയും ഇതേമാതിരി തന്നെ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ക്യാമ്പിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അന്ന് നമ്മൾ ആരും ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ അതിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാനാവും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ 2 or 3 days നമുക്ക് അഗെയിൻ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറെ ഡിസ്കംഫേർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ സ്വെല്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ പനി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഡിസീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടും. ലൈക്ക് വൈസ് നമ്മൾ പ്ലേജറിസം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ സമയത്ത് ഈ നമ്മൾ വരുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു അവസ്ഥ അതേമാതിരിയായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ തീസിസിനും എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തോന്നുകയാണെങ്കിലും അത് ലോങ് റണ്ണിൽ അത് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രശ്നം ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാവുന്നതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ പ്ലജറിസം ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കാതിരിക്കാറില്ലല്ലോ. 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഗ്രീൻ, അതുപോലെ യെല്ലോ, അതുപോലെ റെഡ്. ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ റോഡ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓക്കെയാണ്. യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ അത് റെഡ് ആയിട്ട് മാറാൻ പോകുന്നു, കോഷൻ ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. റെഡ് ആണെങ്കിൽ പോകരുത്. ഇതേമാതിരി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉരുക്കുണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനലിൽ റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ കാണിക്കും. ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, 0 ആയിരിക്കും. യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. റെഡ് ആണെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. നമുക്കൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ തരും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതേ രീതിയിലാണ് ഈ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് അത് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ലൈറ്റ് തരുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ പലപ്പോഴും ആളുകൾ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്ലേജറിസം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അവരെപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് എവരിവൺ ഈസ് ഡൂയിങ് സോ ഐ ടു ഹാവ് എ റൈറ്റ് ടു ഡു സോ. ഇതാണ് അവർ പറയാറുള്ളത്. അതിനുള്ള ഉത്തരമാണിത്. റൈറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ഈവൻ ഇഫ് നോ വൺ ഈസ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്, റോങ് ഈസ് റോങ് ഈവൻ ഇഫ് എവരിവൺ ഈസ് ഡൂയിങ്. അപ്പൊ മറ്റാൾ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്കും ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒരു നമ്മളൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ല. പിന്നെ ഇത് ശരിക്കും അബ്രഹാം ലിങ്കൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. യു ക്യാൻ ഫൂൾ ആൾ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ സം ഓഫ് ദ ടൈം ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആൾ ദ ടൈം, ബട്ട് യു കനോട്ട് ഫൂൾ ആൾ ദ പീപ്പിൾ ആൾ ദ ടൈം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് എ PhD യു ഹാവ് ടു ഫൂൾ ഓൺലി എ ഹാൻഡ്ഫുൾ ഓഫ് പീപ്പിൾ. First, your research guide. Second, the members of your doctoral committee. Third, the person who is doing the plagiarism check. And finally, the external evaluators. ഇങ്ങനെ 5 or 6 ആൾക്കാരെ ഫൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get a PhD. But immediately after awarding your thesis, it will be uploaded into Shodhganga. And once it is in Shodhganga, you will be totally helpless. Anybody from any part of the world can download it and run a plagiarism check. And if they note something wrong in the thesis, they will report that either to the university or UGC. Then you have to face all the consequences, or some of the consequences we have discussed earlier. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള അൺഎത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ഒരിക്കലും ആരും ചെയ്യാതിരിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ പ്ലജറിസം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ടാണ് ഉള്ളത്. ലാർജ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ടിപ്പ് ഓഫ് ഐസ്ബർഗ് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സമയത്തിന്റെ ഷോർട്ടേജ് കൊണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രസന്റേഷനിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇതിൽ എൻ്റെ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമേ എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൂ. ദ പിക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ അതെല്ലാം ഞാൻ ഈ സോഴ്സ് നോക്കി എടുത്തതാണ്. ഗൂഗിൾ, ടേണിറ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉർക്കുൺ, സ്ലൈഡ് ഷെയർ, അത് ഇൻഫ്ലിപ്നെറ്റിന്റെ സൈറ്റ് നിർത്താണ്. സോഫാർ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഫോഗ്രാഫിക് പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ വേ ഓഫ് ഗിവിംഗ് സൈറ്റേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള എന്റെ സംഭവമാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് സാമ്പിൾ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ എന്റെ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ വൺസ് യു അപ്ലോഡ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് ഉർക്കുൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ ഒറിജിനൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻ ദ PDF ഫോർമാറ്റ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഹൗ ടു ഇന്റർപ്രറ്റ് ദിസ് റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന ഇതിനാണ് നമ്മൾ സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. യു ക്യാൻ സി ദിസ് ഇസ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് റിവ്യൂ പാർട്ട്. And the report was uploaded on 8th November 2021. പിന്നെ ഇവിടെ കാണാനുള്ള സിമിലാരിറ്റി ഈ 14% കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിനർത്ഥം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് എവർ ദ സ്കോളർ ഹാസ് റിട്ടൺ ഈസ് 14% സിമിലർ ടു ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ സം അതർ സോഴ്സസ്. അതായത് ഇയാൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന്റെ 14% മറ്റു ഡോക്യുമെന്റിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ട് സിമിലർ ആണ് എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. ആ സിമിലാരിറ്റി ഇങ്ങനെ കുറെ സോഴ്സസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും.
ഇപ്പൊ അത് കാണിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ സോഴ്സിൽ നിന്ന് 8 സിമിലാരിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ സോഴ്സിൽ നിന്ന് 3 സിമിലാരിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ നിന്ന് 1 ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. ഓരോ സോഴ്സിൽ നിന്നും എത്ര സിമിലാരിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഈ പറയുന്ന എക്സ്ട്രീം റൈറ്റിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇത്രയും സിമിലാരിറ്റീസ് ആണ് ആ പേപ്പറിൽ അത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് റിസർച്ച് ഗൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എത്ര പെർസെന്റേജ് സിമിലാരിറ്റി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഏതൊക്കെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് സിമിലാരിറ്റി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? ഹലോ, ഓക്കെ. കേൾക്കുന്നില്ല, ഒന്നുകൂടി പറയൂ. അല്ല, അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് ഈ സോഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില ഇൻഫർമേഷൻ, അതായത് ഈ സോഴ്സിൽ ഇതൊരു സോഴ്സാണ്, ഈ സോഴ്സിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ട് പിന്നെ 8 അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 8 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവർ എഴുതി കഴിഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ സോഴ്സിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നത്. അത് നമുക്ക് പോയി നോക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സമ്മറിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ബോഡി ഓഫ് ദി റിപ്പോർട്ട് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ സമ്മറിയെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. സമ്മറിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ 14% സിമിലാരിറ്റി കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇത്രയും സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് സിമിലാരിറ്റി വന്നിട്ടുള്ളത്. അത്ര മാത്രമേ സമ്മറി കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി അടുത്താണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ബോഡി ഓഫ് ദി റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അതായത് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണോ ടെക്സ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെയാണ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞത്. കണ്ടോ, ഇപ്പൊ ഇവിടുന്നാണ് നമ്മൾ ഇവര് എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്, ഇവിടുന്നാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഹലോ, അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ടെക്സ്റ്റ് ആണോ പിന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ടെക്സ്റ്റിൽ എവിടെയാണോ സിമിലാരിറ്റി വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് ഏത് ഡോക്യുമെന്റിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇതാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഇതാണ് ഇപ്പൊ ആ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടുന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതില് ഈ ഭാഗത്ത് ഇത്രയും ഭാഗം ഒരു പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്കോളർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈ ഡോക്യുമെന്റിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് 41% സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അതായത് ഈ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈ ഡോക്യുമെന്റിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് 41% സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. അതായത് 41% വാക്കുകൾ നമ്മൾ എഴുതിയത് ഈ വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ അതേമാതിരിയുള്ള വാക്കുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി 1/182 എന്ന് കാണുന്നത്. അതായത് ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ ആകെ ഒരു 182 സ്ഥലത്ത് ഇതിപ്പോ ഒന്നാമത്തെ, അതായത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമതൊരു ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ഒരു സിമിലാരിറ്റിയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ 182 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സിമിലാരിറ്റിയാണിത്. അത് ക്ലിയർ ആയോ? ഇവിടെയൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഇവിടെയൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. കണ്ടില്ലേ, ഈ വെറുതെ കിടക്കുന്നോടത്ത് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഈ ബോക്സിന്റെ അടുത്ത് ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ, അടുത്ത സിമിലാരിറ്റി വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും ഭാഗം ഇവരെഴുതി ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈ സ്ലൈഡ് ഷെയറിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് സിമിലർ ആണ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം. അത് ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി ഇവർ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പബ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് 92% സിമിലർ ആണ്. ഇത് മൂന്നാമതായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത സിമിലാരിറ്റിയാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ? അത് മനസ്സിലായില്ലേ? അതിന്റെ ഫർദർ ആയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെ ഒന്നും സിമിലാരിറ്റി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ബോക്സും എവിടെയാണ് വരുന്നത് നോക്കുക. അപ്പൊ ഇതാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗം ഈ ഡോക്യുമെന്റിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് 95% സിമിലർ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതാണ് അതിന്റെ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എവിടെയാണ് സിമിലാരിറ്റി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഓരോ സ്ഥലത്തും അവർ കാണിച്ചു തരികയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിന്റെ വേറൊരു പാർട്ട് ഉണ്ട്, സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാർട്ട് ഉണ്ട്. സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കമ്പാരിസൺ എന്നുണ്ട്. ഈ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് വെച്ചാൽ
ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഈ സ്കോളർ എഴുതി കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് ഒറിജിനൽ ആ ഡോക്യുമെന്റില്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ കണ്ടു, ഇതാ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് കണ്ടിരുന്നത്. ഈ ഡോക്യുമെന്റിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇത്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് സ്കോളർ എഴുതി കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അറൌണ്ട് 41% സെയിം ആണെന്ന് കാണാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഉള്ളത്? അപ്പൊ സാധാരണ സ്കോളറോട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്റിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്കോളർ എഴുതിയതും ഇത് ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്റിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും അത് രണ്ടും നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 41% വാക്കുകൾ സെയിം ആണ്. അത് ഈ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. അപ്പൊ ഈ സോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി ഇത് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊരു URL ആയിട്ട് വേറെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ടാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺലി അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇവിടെ അത് മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് സ്കോളർ എഴുതി കഴിഞ്ഞതാണ്, ഇതാണ് ആ ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്റിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ 100% സെയിം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കോളർ എഴുതിയതും ഈ ഡോക്യുമെന്റ് വൺ സെയിം ആണ്. ഈ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, രണ്ടാമത്തെ സിമിലാരിറ്റിയാണ്. നമ്മളെ മുകളിൽ നിന്ന് സിമിലാരിറ്റി എണ്ണുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത സിമിലാരിറ്റിയാണ് ഇത്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇത്ര മാത്രം, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും പോകണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത പ്രസന്റേഷൻ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഈ പ്രസന്റേഷൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവർ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ തരും, നിങ്ങൾ ഈ സിഗ്നൽ തരും, അതായത് കളർ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അത് കണ്ടില്ലേ, 0 ആണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ആണ് വരുന്നത്, അത് 1%, ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലൈറ്റ് യെല്ലോ, പിന്നെ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ, ആൻഡ് ഫൈനലി അത് റെഡ് കളറും, അത് ഒരു 60% മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളറുമായി മാറും. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇത് കിട്ടും. ഇനി ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പാർട്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നേരത്തെ കണ്ട ഇതാണ് സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതനുസരിച്ച് ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ആൻ ഓവറോൾ പിക്ചർ ഓഫ് ദ പർട്ടിക്കുലർ document, and these are the sources from where similarity were identified, and this is the body of the report. അത് നമ്മൾ എന്താണോ ടെക്സ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എവിടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലാണ് വന്നത്. ഇവിടെ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇവിടെയാണ് അവർ സിമിലാരിറ്റി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഈ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആണ്. സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞ സ്കോളർ എഴുതി കഴിഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റും ഒറിജിനലിലുള്ള ടെക്സ്റ്റും അലോങ് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ പറഞ്ഞ സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത സിമിലാരിറ്റിനെ വി ആർ ഗോയിങ് ടു acceptable similarity means that you don't have to change those text, or you don't need to give proper citation to those such text. നേരെ മറിച്ച് നോൺ അക്സെപ്റ്റബിൾ സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പ്ലേജറിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇത്തരത്തിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിമിലാരിറ്റിനെയും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലേജറിസം ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതിനൊരു ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റൂൾ ഒന്നുമില്ല. വി ആർ യൂസിങ് ഓൺലി അവർ കോമൺ സെൻസ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അക്സെപ്റ്റബിൾ സിമിലാരിറ്റി എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമിലാരിറ്റിയാണ് അക്സെപ്റ്റബിൾ സിമിലാരിറ്റിയാണ് ടെർമിനോളജിക്കൽ സിമിലാരിറ്റി എന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, each and every subject has got its own technical terms which we cannot change. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ, മീൻ, പി വാല്യൂ, ഐ സ്ക്വയർ, അനോവ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഉണ്ട്. അത് ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിലും ബയോളജി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ ടേംസ്. ഇപ്പൊ ഇത് മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എ തീസിസ് ഇൻ കോമേഴ്സ്, definitely you have to use all these terms, and the software will identify similarity there, but you cannot change these terms because these are the acceptable or standard terms. അപ്പോൾ അത് ഒന്നാമത്തത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അല്ലെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമിലാരിറ്റിയിലെ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ടെർമിനോളജിക്കൽ സിമിലാരിറ്റി. അത് ക്ലിയർ ആയോ? അടുത്ത സംഭവമാണ് ഈ മെത്തഡോളജിക്കൽ സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ സയൻസിലാണ് വരുന്നത്. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡു എ പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെരിമെന്റ് യു ഹാവ് ടു ഫോളോ എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടോകോൾ. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ റിലയബിൾ ഓർ വാലിഡ് റിസൾട്ട്. അപ്പോൾ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ then again the software will find similarity because you have to use the standard protocol there. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ ആര് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴും സിമിലാരിറ്റി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെത്തഡോളജിക്കൽ സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മൾ കോമൺ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഡാറ്റ വാസ് കളക്ടഡ് ഫ്രം ദ 14 districts of Kerala, namely അതുപോലെ ന്യൂഡൽഹി ഇസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ. പിന്നെ there are 14 districts in Kerala. ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺ നോളജ്. അത് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും അത്തരത്തിലുള്ള കോമൺ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ H2 + O2 = 2H2O എന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് MSc കെമിസ്ട്രി എന്ന് വേണ്ട, സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ കോമൺ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനും നമ്മൾക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ സിമിലാരിറ്റിയാണ്. അടുത്ത ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ കോമൺ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഈ കോമൺ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എ തീസിസ് by interpreting the statistics we may write it, since the p-value is greater than 0.05 the association between variable a and variable b is not significant. അങ്ങനെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ ആളുകളും ഒരേ രീതിയിൽ എഴുതാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനാണ് നമ്മൾ കോമൺ എക്സ്പ്രഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതും ഫ്രം ദ എബോവ് ടേബിൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻഫേർഡ് ദാറ്റ്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് വരും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയാറുള്ളത്. അത് ക്ലിയർ അല്ലേ? അടുത്താണ് പ്രോപ്പർലി സൈറ്റഡ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഈ ലിറ്ററേച്ചറിലൊക്കെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്. ഇപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലെങ്തി കൊട്ടേഷൻ ദേ വിൽ ഇൻഡെന്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും ഇൻഡെന്റ്. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ബോത്ത് ദ ഐഡിയ ആൻഡ് ദ വേർഡ്സ് ബിലോങ്സ് ടു സംവൺ എൽസ്. ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മീനിങ് വരാറുള്ളത്. എന്നിട്ട് അവർ സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കും. അപ്പൊ പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഇഫ് യു ആർ അപ്ലോഡിംഗ് ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ടു ദ ഒറിജിനൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദെൻ ദേ വിൽ റീഫോർമാറ്റ് ദ ടെക്സ്റ്റ്. ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്റന്റാണ് പോയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഇതേമാതിരത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈവൻ ദോ വി ഹാവ് ഗിവൺ പ്രോപ്പർ സൈറ്റേഷൻ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ വോണ്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെയും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കും. എസ്പെഷ്യലി ഈ ലിറ്ററേച്ചറിലാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്. അവരും ഇവിടെ സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കും. അതും നമ്മൾക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമിലാരിറ്റിയാണ്. അത് ക്ലിയർ ആയോ? അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് സൈറ്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി സൈറ്റഡ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ക്ലിയർ ആയോ? ഹലോ. അപ്പോ ഇനി നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സിമിലാരിറ്റി കാണുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സിമിലാരിറ്റി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ 5 ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളെ ഗൈഡും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക. ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ആൻസർ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നമ്മളെ തീസിസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ചില കൺസിഡറേഷൻസ് കൊടുക്കാം എന്ന രീതിയിൽ കാണിക്കരുത്. നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോടനെ ചോദിക്കുക, ഇത് നമ്മൾക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ടെർമിനോളജിക്കൽ സിമിലാരിറ്റിയുടെ കീഴിൽപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുക. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സബ്ജക്റ്റിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെർമിനോളജി ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് പറയുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് മെത്തഡോളജിക്കൽ സിമിലാരിറ്റിയുടെ കീഴിൽപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ? ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണോ? യെസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇത് നമ്മൾക്ക് കോമൺ നോളജ് ആണോ? അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇത് കോമൺ എക്സ്പ്രഷൻ ആണോ? അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇത് പ്രോപ്പർലി സൈറ്റഡ് ഐറ്റം ആണോ? പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതുമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. സപ്പോസ് ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ അതിന്റെ ഉത്തരം പറയുന്നു. ഇതേ പ്രൊസീജിയറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെർമിനോളജി ആണോ? അല്ല. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെത്തഡോളജി ആണോ? അല്ല. കോമൺ എക്സ്പ്രഷൻ ആണോ? അല്ല. കോമൺ നോളജ് ആണോ? അല്ല. ഇത് പ്രോപ്പർലി സൈറ്റഡ് ഐറ്റം ആണോ? അല്ല. ഈ 5 ചോദ്യത്തിന്റെയും ഉത്തരം നോ എന്നാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പ്ലേജറിസമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഈ 5 ചോദ്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം യെസ് എന്നാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമിലാരിറ്റിയാണ്. അത് 100% നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം 100% യെസ് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇത് ക്ലിയർ ആയോ?
ഇനി അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവാൻ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമിലാരിറ്റി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേജറിസം ആണോ എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ഇത് ടെർമിനോളജിക്കൽ സിമിലാരിറ്റി ആണോ, ഇത് മെത്തഡോളജിക്കൽ സിമിലാരിറ്റി ആണോ, ഇത് കോമൺ എക്സ്പ്രഷൻ ആണോ, ഇത് കോമൺ നോളജ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രോപ്പർലി സൈറ്റഡ് ഐറ്റം ആണോ. ഇത് 5 ചോദ്യത്തിന് 5 ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ ഉത്തരം 100% യെസ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമിലാരിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അത് നോ, സംശയമുണ്ടെങ്കിലും നോ എന്നാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് നോൺ അക്സെപ്റ്റബിൾ സിമിലാരിറ്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ഓക്കെ, റെഡി? ഹലോ, ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ, ഇത് പറയൂ. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്കോളർ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമിലാരിറ്റി ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ്. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കോമൺ നോളജ് ആയതുകൊണ്ട്. കോമൺ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ജില്ലയുടെ പേരാന്ന് പറയാം. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സമയത്ത്. ഇനി അടുത്ത് ഇതോ? %57% ആണ് സിമിലാരിറ്റി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് പ്ലേജറിസം ആണോ അതോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമിലാരിറ്റി ആണോ? ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണിത്? ഒരാളുടെ അഡ്രസ് ആണ് അല്ലേ? ആ അഡ്രസ് അതല്ലാതെ രീതിയിൽ വേറെ രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഹലോ, ഇല്ല സർ. അപ്പൊ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ അല്ലയോ? Acceptable. ഒരു സംശയമില്ല, ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കാരണം അത് അവരുടെ അഡ്രസ്സാണ്. വേറെ ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മേഴ്സി കോളേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാലക്കാട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതൊരു ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സും പ്ലേജറിസം മീൻസ് സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആ അഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് പെർഫെക്റ്റ്ലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. ഇനി ഇതോ? നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടത് ടെർമിനോളജി ആണോ, മെത്തഡോളജി ആണോ, കോമൺ എക്സ്പ്രഷൻ ആണോ, കോമൺ നോളജ് ആണോ, പ്രോപ്പർലി സൈറ്റഡ് ഐറ്റം ആണോ? Acceptable. എന്തുകൊണ്ടാണ്? The criteria for submitting the thesis. അതെ, ഇത് നമ്മൾ എല്ലാവരും അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടെർമിനോളജിയാണ് അതിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതോ? കോട്ടഡ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ്. ഇതെന്താണ് ആക്ച്വലി? ഇത് എന്താണിത്? നിങ്ങൾ കാണുന്ന സാധനം എന്താണ്? റെഫറൻസ് ആണോ? റെഫറൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ആര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും എന്തുണ്ട്, ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ അല്ലയോ? അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്, ഒരു സംശയമില്ല, അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. കെമിസ്ട്രി ആളുകളുണ്ടോ അവിടെ? പിന്നെ അല്ല, കെമിസ്ട്രി അല്ല, ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ അതിന്റെ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കൂടി കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഒറിജിനൽ സ്കോളർ എഴുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. ഇതാണ് ഒറിജിനലിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ വാല്യൂസ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുള്ളൂ. അതാണ് അതിന്റെ ക്ലൂ. എന്തു പറയുന്നു? വാല്യൂസ് ഒന്നാണോ അല്ലയോ അതോ പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആണോ? വാല്യൂസ് സെയിം ആണോ ഡിഫറെന്റ് ആണോ? ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഡിഫറെന്റ് ആണ്. പിന്നെ എന്താണ് ഒരേ മാതിരി ഉള്ളത്? എന്താണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്? എന്താണ്? ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടേംസ് ആണ് അല്ലേ? ഈ ടേം ആണ്. അപ്പോ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ വാല്യൂസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേംസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് പെർഫെക്റ്റ്ലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ സൈഡ് ബൈ സൈഡിന്റെ പിന്നെ യൂസും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? പ്ലേജറിസം ആണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. അത് പെർഫെക്റ്റ്ലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ?
ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇംഗ്ലീഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടോ? എല്ലാ ആളുകളും സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവരാണോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഇത് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചറിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്ക് ഇതാർക്കും പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത് സാധാരണ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡ്രാമയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമൺ ടേംസ് ആണ് അല്ലേ? തിയേറ്ററിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമൺ ടേംസ് ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി അക്സെപ്റ്റബിൾ. കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തായാലും. ഇതൊന്ന് നോക്കുന്നുള്ളു. എന്താണ് കാരണം ഇത് ഈ സിമിലാരിറ്റി വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഈ HUMO LUMO എന്നുള്ള ടേമിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതെ. ബാക്കി ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് 81% ഈവൻ ദോ ഇവിടെ 81% വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദിസ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി അക്സെപ്റ്റബിൾ. മാത്തമാറ്റിക്സ് ആരുണ്ടോ? ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രിക്ക് പഠിച്ചവർക്കും പറയണ്ടായിരിക്കും. ഇതെന്താണ് ശരിക്കും ആക്ച്വലി എന്താണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? മാത്തമാറ്റിക്കൽ നൊട്ടേഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ഈ പറയുന്ന മാതിരി നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് പറയുന്ന ABC XYZ N ഇല്ലാത്ത മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻസ് ആരെഴുതുകയാണെങ്കിലും ഇതേമാതിരി തന്നെ വരും അല്ലേ? ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ? അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാണോ? ഇത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. പെർഫെക്റ്റ്ലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് എല്ലാവർക്കും പറയാം. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അറിയുന്ന എല്ലാവർക്കും പറയാം. എന്താണ്? അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. കാരണം ഇത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെർമിനോളജിക്കൽ സിമിലാരിറ്റിന്റെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണിത്. ബോട്ടണിക്കാരുണ്ടോ? ഇത് പറയൂ, നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിട്ട് പറയൂ. 100% സിമിലാരിറ്റി ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ടെർമിനോളജിയാണ് അത്. അതിന്റെ അല്ലേ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ ഇത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണോ അല്ലയോ? അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും പറയാം. റെഫറൻസ് ആണ് അല്ലേ? APA സ്റ്റൈലിൽ നിങ്ങൾ റെഫറൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്റ് ഇതല്ലാതെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോ എന്താണ്? അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. പെർഫെക്റ്റ്ലി അക്സെപ്റ്റബിൾ. ഇതോ? ഇതെന്താണ് സംഭവം? എന്താണ് സംഭവം? ഒരു കോൺഫറൻസിന്റെ പേരാണ്. ഒരു കോൺഫറൻസിന്റെ പേര് അവരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോ ഇതെന്താണ്? ആ കോൺഫറൻസിന്റെ പേര് ആരെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതന്നെ എഴുതണ്ട് അല്ലേ? അതേ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതണം. അതുകൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റ്ലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. ഇനി ഇതോ? നെയിംസ് ഓഫ് ബാങ്ക്, ഇൻഡസ്ട്രി കോർപ്പറേഷന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷന്റെ പേരുകളാണ്. അതെ, അത് അതിന്റെ ഇയർ ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണത്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേം ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് പെർഫെക്റ്റ്ലി അക്സെപ്റ്റബിൾ. ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരാണ്. ഇപ്പൊ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പേര് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? അതേ ലോജിക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ. പിന്നെ ഇത് അഗെയിൻ ഇത് സയൻസിലുള്ള അവരാരെങ്കിലും പറയൂ. ഇതൊരു മെത്തഡോളജിയാണ്. അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ ടെർമിനോളജിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ടേംസ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല സർ. അതെ, ഈ സിമിലാരിറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ്. അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. കാരണം ഇതൊരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തുന്നതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് ആരെ എഴുതുകയാണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി വരും. പെർഫെക്റ്റ്ലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. ഇനി ഇത് നോക്കൂ.
ഇതും സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആണ് സർ. അപ്പോൾ കോമൺ പ്രൊസീജിയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് നോക്കൂ. ICT ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജി ആണ് സർ. അതും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അത് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഒന്നുകൂടി നോക്കണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഇത് ടെർമിനോളജിക്കൽ സിമിലാരിറ്റി ആണോ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേംസ് ആണോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? No, this is about ICT infrastructure. അതെ. So whether it is standard terminology, so if you have any doubt, you ask yourself these 5 questions. Whether this is terminological similarity, the standard terms ആണോ? Not completely standard terms. അപ്പോൾ not completely. അവിടെ അത് നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് not completely സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേംസ് അല്ല. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയർ ആണോ? No. പിന്നെ അത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ നോളജ് ആണോ? It's not a common knowledge. Is this മറ്റേ common expression? No. And can you see any citation? No. So the answer to all the first 5 questions എന്താണ്? Not acceptable. Not acceptable. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ, ഇതാണ് ടിപ്പിക്കൽ കേസ് ഓഫ് പ്ലേജറിസം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ you cannot include this under or categorize this under terminological similarity. This is not methodological similarity. This is not a common expression. This is not common knowledge, and this is not properly cited items. So the answer to all these 5 questions are no. So you better treat this as non-acceptable similarity. And you can see here. What about this one? Not acceptable. Not acceptable similarity because this is not terminology, not methodology, not common expression, not common expression, and not properly cited. So this is the difference between similarity and plagiarism. These are plagiarism. Now let us discuss how we can deal with this kind of similarities. So we have categorized the acceptable similarity and non-acceptable similarity. So this comes under the non-acceptable category. So when you come across a non-acceptable similarity, what you have to do? The first option is put inverted comma. If you want to use the exact verbatim, put inverted comma and then you give citation. But as per the Palakkad University plagiarism policy, you cannot put more than 20 words even if you are putting it in a quotation. 20 വാക്കിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ quotationകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ so the question of putting inverted comma for this statement is out of question. അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമ ഇടുക എന്നുള്ളതാണ്. Then you have to remember our quotation rule. The more quotation, it actually reduces the value of your thesis. That also you have to consider. So the best option here is you have to paraphrase the entire idea. You paraphrase the entire idea, then you give proper citation. You get the idea, you change the words, the sentence structure, then you give proper citation. That's the second option, and that is the best option. And the third option Excuse me, sir. Sorry. Excuse me, sir. Sir, അങ്ങനെ പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈവൻ ഇഫ് നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് സിമിലാരിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ പാരയുടെ ലാസ്റ്റിൽ കൊടുത്താൽ മതിയോ? അതെ, ലാസ്റ്റിലാണ് സാധാരണ കൊടുക്കുക. മതിയില്ല. അപ്പോൾ വേർഡ് സെന്റൻസ് ബൈ സെന്റൻസ് കൊടുക്കണമെന്നില്ല. അത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അവിടെ നമ്മൾ റെഫറൻസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ അത് റിപ്പോർട്ടിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ പറയാൻ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ചില കേസിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സോഫ്റ്റ്വെയർ വിൽ ഷോ സിമിലാരിറ്റി ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ. In such cases, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ടെർമിനോളജിക്കൽ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും, മെത്തഡോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. In that case, the guide has the right. If the guide is willing to give it in writing that this is terminological similarity, this is methodological similarity, this is common expression, and this is a common knowledge, and this is properly cited item, anything like that, then we will exclude that particular portion before generating the final report. But getting exemption from the guide is the third option. So I'll repeat. The first is putting inverted comma and giving citation. The best option is paraphrasing and giving citation. Third, getting exemption from the guide. ഇത് മൂന്നാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡും വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നില്ല. അതായത് ഇൻവെർട്ടഡ് കോമ ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല, പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഗൈഡ് ഒഴിവാക്കി തരും ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ നമ്മളെ തീസിസിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കി കളയാം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിമിലാരിറ്റീനെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇതാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇനി ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ പ്ലേജറിസം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അഗെയിൻ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളുടെ ഈ ഇമേജ് ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഗൂഗിളിൽ നിന്നും ഉൾക്കൊണ്ടൊന്നും ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് പ്രസന്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതാ എൻ്റെ പ്രസന്റേഷൻ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളുടെ സമയമാണ്. സർ ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ? നിങ്ങളെ സംശയം ചോദിക്കാനുള്ള സമയമാണ്, പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ സർ, ഞങ്ങളിപ്പോ ചെയ്ത വർക്ക് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. നമുക്കിപ്പോ അത് അതേപോലെ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൈഡിന്റെ ലെറ്റർ മതിയോ? ഗൈഡിന്റെ ലെറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി തരും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഗൈഡിന് വരും. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഗൈഡ് ആണ്, ഇത് നമ്മുടെ ഓൺ പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള അത്തരത്തിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി അപ് ടു 10% ആണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്വന്തം പബ്ലിക്കേഷനിലുള്ള. ഓക്കെ. പക്ഷെ 10% പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ പേപ്പർ അസച്ച് ഒരു സബ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇഷ്യൂ അല്ല. അത് നമ്മുടെ പോളിസിയിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ അതൊന്നും നോക്കില്ല. ഗൈഡ് നമ്മൾക്കൂടെ ഒഴിവാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ എഴുതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആസ് മാൻഡേറ്റഡ് ബൈ UGC റെഗുലേഷൻ ആണ്, അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്താണെന്ന് എഴുതും. അതാണ് ഈ പ്ലേജറിസം, ഈ പബ്ലിക്കേഷൻ വേഴ്സസ് പ്ലേജറിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സ്ലൈഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവിടെയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് പലപ്പോഴും സ്കോളേഴ്സിന് വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ സർ. സർ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിസൾട്ടുകൾക്ക് ഒരു സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പ്ലേജറിസം അല്ലല്ലോ സർ? ഇല്ല. പ്ലേജറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നതോടെ നിങ്ങൾ പ്ലേജറിസത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് പുറത്താണ്. പിന്നെ പ്ലേജറിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ല. നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്തതാണ് എന്നുള്ള പറയാനുള്ള ഒരു ഇന്റഗ്രിറ്റി കാണിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പ്ലേജറിസത്തിന്റെ ഒരു അണ്ടർലൈങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹലോ സർ. പറയൂ. മൈ നെയിം ഈസ് എൽഡോസ്. ഞാൻ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് മേഴ്സി കോളേജിലെ. ഒരു പ്ലജറിസത്തിന്റെ തന്നെ സാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ റീസെന്റ് ഒരു 2 സ്ലൈഡ് ബാക്ക് നോക്കിയത്, അതിനകത്ത് സാർ പറഞ്ഞത് പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് പാരഫ്രൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സീഡിങ് മോർ ദാൻ 20 seconds ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് പാരഗ്രാഫ് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് സൈറ്റേഷൻ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ സെന്റൻസിന്റെ ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ പാരഫ്രൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ എൻഡിൽ ഒരു സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ will it be a problem? Like ഇല്ല. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രോപ്പർലി പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇൻ എ സീക്വൻസ്, അതാണ് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഐഡന്റിക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടേണിറ്റിൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 5 വാക്കുകൾ കൺസിക്യൂട്ടീവ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി, അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി 4 വാക്കുകളുള്ളൂ. അടുത്ത് ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന് പറയുന്നത് വരെ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ അടുത്ത ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് ആ സീക്വൻസിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ആ സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ ആ പാരറ്റ് കണ്ടില്ലേ, യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഹി അഗ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ. സാർ, ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ നിന്ന് 20 വേർഡ്സ് അതിന്റെ സാർ പറഞ്ഞതൊന്നും കൂടി. അല്ല, 20 വേർഡ്സ് എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഇവർ നമ്മളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒറ്റ സമയത്ത് 20 വാക്കുകളിൽ കൂടുതൽ കോട്ട് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേ സീക്വൻസിൽ, അതായത് ആ ഐഡിയ എടുക്കരുത് എന്നല്ല പറയണത്. അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 20 വാക്കിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ആ സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റി എഴുതണം എന്നുള്ളത് അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ സാർ. സർ, എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് സർ. നമ്മള് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം തീസിസ് ആണ് സർ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു ബുക്ക് റൈറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിലും സെയിം ഇതേപോലെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊസീജിയർ? അല്ല, നമ്മൾ ഈ ബുക്ക് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓരോ പബ്ലിഷർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള പോളിസി ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സാധാരണ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, നമ്മളൊരു ജേർണൽ ആർട്ടിക്കിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ അക്സെപ്റ്റബിൾ ലിമിറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരാണ് തീരുമാനിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് തീരുമാനിക്കാം. നേരെ മറിച്ച് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് വൈലിയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈലിയുടെ പോളിസിയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവര് ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പോളിസി ഉണ്ടായിരിക്കും. എത്ര പെർസെന്റേജ് വരെ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതുണ്ടായിരിക്കും. അത് അവർ തീരുമാനിക്കും.
അതിന്റെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ ഡോക്യുമെന്റ് ഇട്ട് എല്ലാ റെപ്യൂട്ടഡ് പബ്ലിഷേഴ്സും ഇപ്പൊ അവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്ലേജറിസം ചെക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരിട്ടിട്ട് അവരുടെ ലിമിറ്റിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മളോട് റീസബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. അതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അത് തന്നെയാണ് സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിനോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. സാർ, ഈ തീസിസിലേക്ക് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യില്ലേ? അപ്പൊ മറ്റു ഓതേഴ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എടുത്തത് അവരുടെ പേര് എഴുതി ചേർത്താൽ പോരെ? മതി. അതായത് നമ്മൾ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും നമ്മൾ സ്കെയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സ്കെയിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനൊരു ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന ആള് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സ്കെയിലിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്കെയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അവർ ആരാണോ ഒറിജിനലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഗൈഡ് അതിന് റൈറ്റിന്റെ ഗൈഡ് പറയുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രോപ്പർലി സൈറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു ഇപ്പൊ അർദ്ധരാത്രി 12 മണിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല. നേരെ 12:30 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോജിക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ളവർ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോജിക് എഴുതാന്ന് മാത്രം. അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ലോജിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ സാർ, നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോഴേ നമ്മളത് പ്ലേജറിസം ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ റിസർച്ചർ, ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതുപോലെ സ്റ്റഡി എന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് പ്ലേജറിസം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നു പ്ലേജറിസം ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ? അല്ല, അതിന്റെ ഒരു സംഭവം എന്താണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ API സ്കോർ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് സ്കോർ ഒക്കെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ആളുകളും ഈ പബ്ലിക്കേഷന്റെ ഫീൽഡിൽ വരുമ്പോൾ അതിൽ സാധാരണ അതിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊരു മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു സർട്ടൺ പെർസെന്റേജിന്റെ മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അവർ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആ പറയുന്ന ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിമിലാരിറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്നുള്ളത് അവർ മാനുവലായിട്ട് നോക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മാനുവലായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കറിയാം, ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടെർമിനോളജി അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം ശരിക്കും നമുക്ക് ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. സർ, ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഒരു ജേർണല്, പിയർ റിവ്യൂഡ് ജേർണലാണ്, UGC കെയർ ലിസ്റ്റഡ് ഒന്നുമല്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജേർണലിൽ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അത് ഇടാറുണ്ട്, ആ ജേർണലിൻ്റെത്. അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമോ? അത് ഓപ്പൺലി അവൈലബിൾ. അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇന്റർനെറ്റിലാണ് ഇത് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഫ്രീലി ആക്സസബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണെങ്കിൽ അത് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് അതിൽ സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കും. സാറേ, ഈ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കുറെ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ടല്ലോ പ്ലാജറിസം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർസും കോസ്റ്റ്ലി ആണല്ലോ. റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് 2000 വേർഡ്സ് അങ്ങനെ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും പ്ലാജറിസം കാണിക്കുമോ? അത് അല്ല, അതില് ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ അവർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആ ടെക്സ്റ്റ് അവൈലബിൾ അത് എങ്ങനെ അവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലോ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആമസോണിലോ പോയിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു. ആ പ്രോഡക്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ തുറക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ആ നിങ്ങളുടെ സെർച്ചിങ് ബിഹേവിയറും സെർച്ച് എന്താണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളതും ഇത് എവിടെയോ പോയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ ഇൻഫർമേഷൻ അവർ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് നിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് ഈ പറയുന്ന ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, അതായത് ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്കാണോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് അവർക്ക് ആക്സസ് കിട്ടുന്നത്. അത് അവർ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് 100% ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല.
ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റിസർച്ച് ആണെങ്കിൽ അത് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അഭിപ്രായം. പിന്നെ പലപ്പോഴും ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അതിനുള്ളൊരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ നിങ്ങൾ മറ്റു സ്ഥലത്തു നിന്ന് എടുത്തതാണോ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഒരു 4 സെന്റൻസ് 5 സെന്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു. ആ കോപ്പി ചെയ്ത ശേഷം അത് നിങ്ങൾ ഒരു ഗൂഗിളിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അതിന്റെ 2 തലക്കിലും നിങ്ങൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ ഇട്ടുന്നു. അപ്പൊ അതേ സെന്റൻസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗൂഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് കാണിച്ചു തരും. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതുവരെ ഈ പറയുന്ന മാതിരി തന്നെ ഓൺലൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധ്യതകൾ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ആ ഓൺലൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇട്ടിട്ട് പലതും അതൊരു പേരിന് ചെയ്യാന്നല്ലാതെ അത് അത്ര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ഐഡന്റിക്കേറ്റും ടേണിറ്റിനുമാണ്. അതിന്റെ അത്ര പവർഫുൾ ഈ ഒറിജിനൽ പോലും അല്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സർ. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഓത്തറൈസ്ഡ് ലോഗിൻ റിസർച്ച് സെന്ററുകൾക്ക് തരാറുണ്ടല്ലോ സർ ചിലപ്പോ. അപ്പൊ അതില് ഈ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഇംപ്രൂവ്ഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ഉർക്കുണ്ടിന് വേറെ ലോഗിൻ ആവശ്യമുണ്ടോ സർ? ഇല്ല, സെയിം ആണ്. അതായത് ഉർക്കുണ്ടിന്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻ ആണ് ഈ ഒറിജിനൽ. അതിന്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിൽ കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ അതിന്റെ ലോജിക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെയിം, അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാബേസ് എല്ലാം സെയിം ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിൽ ലൈവ് ഒന്നുമില്ല. അതിന്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് കുറച്ച് വ്യത്യാസം, ഇന്ന ന്യൂ ബോട്ടിൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അത്ര മാത്രമേ അതിന്റെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പഴയ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. സർ, അത് നമ്മൾ ഈ സെന്ററിൽ എപ്പോഴും ഇഷ്യൂ വരും, പിന്നീട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പലരും മടിക്കാറുണ്ട്. ഇല്ല അങ്ങനെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ തരാൻ പറ്റുമോ സർ? തീർച്ചയായിട്ടും. അതായത് നമ്മൾ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഡോക്യുമെന്റിൽ അതിൽ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം 100% ഉറപ്പാണ്. അതിൽ പോയിട്ട് സേവ് ചെയ്യും. അതിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് അതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളിത് ഈ പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഈ നമ്മുടെ ഓൺ ആർക്കൈവിൽ പോകണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന എല്ലാ അക്കൗണ്ടും ത്രൂ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഒരു സബ് അക്കൗണ്ടുകളാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഇത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കെയർ ഓഫിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർക്കൈവില് ചെക്ക് ചെയ്യില്ല. നേരെ മറിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ആ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഒരു തീസിസ് ആണെങ്കിൽ ആ തീസിസിന്റെ ടൈറ്റിൽ ബൈ നിങ്ങളുടെ ആ റിസർച്ച് സ്കോളറുടെ പേരും കൂടി ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് കോവിഡ് ബൈ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഫയല് നെയിം ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? അതായത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഫയലിന്റെ നെയിം പലപ്പോഴും ആളുകൾ 123 അല്ലെങ്കിൽ XYZ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അബ്രീവിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേരുണ്ടാവും. അതിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്താണോ ആ ഒറിജിനൽ ടൈറ്റില് ആ ടൈറ്റിൽ പിന്നെ അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൈ നിങ്ങളുടെ പേര് കൂടി ചേർക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരും കൂടി ചേർക്കുക. അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡോക്യുമെന്റ് നമുക്ക് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ ആളുകൾക്ക് പിന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അത് 2 റീസൺ ഉണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മൾക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ സീലിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ സാധനവും ഡോക്യുമെന്റും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എക്സീഡ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കോളേഴ്സിന്റെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഭാരതിയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് നിങ്ങൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഭാരതിയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഈ പ്ലജറിസം ചെക്ക് മാൻഡേറ്ററി ആണെങ്കിൽ അവരിത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ഈ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഒരിക്കലും കൊടുക്കില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആൾറെഡി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ആയി കാണും. അപ്പൊ 100% സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കും. പിന്നെ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതും അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതും ഒരേ ആളാണെന്നൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നടക്കേണ്ടി വരും. അത് പിന്നെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ കോളേജിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങൾ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫയൽ 1, 2, 3 ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നെയിം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ വർക്കിന്റെ ടൈറ്റിലും നിങ്ങളുടെ പേര് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റിലുള്ള മാതിരിയുള്ള പേരും അതിൽ കാണിക്കാം. അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പിന്നെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ഓക്കെ, അപ്പൊ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി ഓൺ ആർക്കൈവിൽ പോയി അങ്ങനെ അല്ലേ? സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഓൺ ആർക്കൈവ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ കാണിക്കില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ അവസാനം തീസിസ് ആണെങ്കിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ വരും, നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വരും. അപ്പൊ നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കും. ഒഴിവാക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. അതിന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പേര് കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിലാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ 2 തവണ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു തവണ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെക്ക് ചെയ്യാം. ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ആർക്കൈവ് സെർച്ച് ചെയ്യണ്ടെന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. ആ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് ആ സാധനം അവിടെ ടിക്ക് ഇടാതിരുന്നാൽ മതി. എന്നാ പിന്നെ അവർ സെർച്ച് ചെയ്യില്ല. സാറ് വളരെ നല്ല എക്സാമ്പിൾസോടുകൂടെ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ട് എല്ലാവരും വളരെ അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നു ഈ സെഷൻ. സാറ് പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് സാറിനോട് നേരിട്ട് വന്ന വേറൊരു കാര്യത്തിന് ഇതുമാതിരി ഡിസ്കഷൻ ഇരുന്നപ്പോഴും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയതാണ്. കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് സാറിന് തരാൻ പറ്റി. അപ്പോ എന്നാ നമുക്ക് ഇനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം സാർ. ഒറ്റ കാര്യം കൂടിയാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറ് ഞങ്ങളൊന്നും പ്രൊഫഷണൽ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ല, നമ്മൾക്ക് പ്രാക്ടീസിങ് ലൈബ്രറിയൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു സെഷനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ അതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത സെഷൻ നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതും കൂടി എന്താ പറയുന്നത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും. നിങ്ങളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെഷൻ തന്നതിൽ വളരെ നന്ദി. Now I invite my colleague Ms. Annelyn Lasser to formally propose a vote of thanks. Annelyn, please. Yes, ma'am. Respected Principal Dr. Sister Gisela George, Head of the Department Ms. Mariama John, Resource Person of the Day today's webinar Dr. Vinod BM, Staff Coordinator Dr. Lakshmi M, participants of today's webinar, a warm good afternoon to one and all. As we all know that plagiarism has turned out to be an important topic of discussion among academic community, and it is actually most common and most misunderstood form of violation. So at this scenario, it's very important to have an awareness about this topic. So I take this opportunity to thank Vinod sir for accepting our invitation and explaining the topic in a very detailed manner. Thank you, sir. Let me thank our beloved principal, Dr. Sister Gisela George, for allowing us to conduct this webinar. Thank you, sister. So now I express my sincere gratitude to our HOD, Head of the Department, Ms. Mariama ma'am, who has been always a supporting guide for us. Thank you, ma'am. I also thank Dr. Lakshmi for coordinating this webinar in a well-planned manner. Finally, I thank my colleagues and all participants of this webinar for making your time to be with us today and helping us to make this event a grand success. Thank you one and all once again. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay, bye. Bye. Okay, thank you, ma'am. Thank you.